பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகாபெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து நமக்கு அளித்ததின் முதல் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி காந்தர்வ வேதம். அவன் என்ன புரட்டி விட்டானா என்று சாதாரணமாக ஒரு வழக்கு இருக்கிறது. அவன் என்ன புரட்டி விட்டானா என்று சாதாரணமாக ஒரு வழக்கு இருக்கிறது. புரட்டுவதற்கு என்ன இவ்வளவு முக்கியத்துவம்? யோசித்து பார்த்தால் முறைப்படி புரட்டுவது ரொம்பவும் பெரிய அர்த்தமுள்ள விஷயம் என்று தெரிகிறது. அநேக கலைகள் புரட்டுவதினாலேதான் பிறந்திருக்கின்றன. இத்தனை புஸ்தகங்கள் நம்மிடம் இருக்கின்றன. ஒரு சில எழுத்துக்களை புரட்டி புரட்டி வைத்து வார்த்தைகளாக்கியதால் தானே இத்தனை புஸ்தகங்களும் வந்திருக்கின்றன. நம்மை விட இங்கிலீஷ்காரர்களுக்கு எழுத்து இன்னும் குறைவு. 26 எழுத்தை புரட்டி வைத்து ஏராளமாக எழுதிவிட்டார்கள். அந்த புரட்டலில் ஒரு முறை ஓர் அழகு இருந்துவிட்டால் கலையாகிறது. நமக்கும் வார்த்தைகள் தெரிகின்றன. கவியும் அதே வார்த்தைகளைத்தான் புரட்டி வைக்கிறான். உடனே அதில் ரசம் பிறக்கிறது. கவியை கொண்டாடுகிறார்கள். நாம் வார்த்தையை புரட்டி எழுதினால் அதை யார் மதிக்கிறார்? தாகூர் மாதிரி ஒருவர் புரட்டுகிறபடி புரட்டினால் ஏக மதிப்பு உண்டாகிறது. ரவீந்திரநாத் தாகூர் மாதிரி அக்ஷர லட்சம் என்கிறார்கள். சித்திரக்கலையும் இப்படியேதான். வர்ண பாட்டிலையும் பிரஷையும் வைத்துக்கொண்டு நாம் புரட்டுவது ரஞ்சகமாக இல்லை. ஆனால் சைத்ரிகன் அதே வர்ணங்களை புரட்டுகிறபடி புரட்டினால் அது ஆனந்தம் தருகிறது. சங்கீதமும் புரட்டல்தான். நாம் எல்லோரும் சத்தம் போடுகிறோம். அந்த சப்தத்தை ஸ்வரங்களாக பாகுபடுத்தி இதற்கப்புறம் இது என்று அழகாக புரட்டி வைத்தால் இன்பம் உண்டாகிறது. நன்றாக புரட்டினால் நிறைய இன்பம். புரட்டலில் நிபுணனாக இருப்பவனுக்கு 1 மணிக்கு 200-300 ரூபாய் தருகிறோம். நாம் சத்தம் செய்தால் ஓய வைப்பதற்கு பணம் கொடுக்கலாம். புரட்டல் இன்பம் இப்படிப்பட்டது. நமது தொண்டை என்கிற மாம்சவாத்தியத்தில் காற்றை புரட்டுகிறோம். தவிர சங்கீத வாத்தியங்கள் பல இருக்கின்றன. எல்லாவற்றுக்கும் இந்த புரட்டல் மாத்திரம் பொது. தவில், மிருதங்கம், கஞ்சிரா போன்ற சர்ம வாத்தியங்களில் தோலில் புரட்டுகிறார்கள். வீணை, தம்பூர், ஃபிடில் போன்ற தந்தி வாத்தியங்களில் தந்தியில் புரட்டுகிறார்கள். இந்த வாத்தியங்களில் புரட்டுகளுக்கு நடுவே இழைந்து வரும் அனுரணனம் என்ற இழைப்பு ஒலி நயமான இன்பம் தருகிறது. ஒரு தரம் மீட்டினால் உண்டாகும் ஒலி இழுத்துக்கொண்டே நிற்கிறது. முதல் மீட்டில் உண்டான ஒலி நீடித்து 2வது மீட்டில் எழுப்பும் ஒலியோடு கவ்வி நிற்கிறது. இதுவே அனுரணனம். புல்லாங்குழல், நாயனம் போன்ற துவாரமுள்ள ரந்திர வாத்தியங்களில் காற்றை புரட்டுகிறார்கள். ஹார்மோனியமும் ஒரு விதத்தில் ரந்திர வாத்தியம்தான். அதில் வாய்க்கு பதில் துருத்தி இருக்கிறது. புல்லாங்குழலிலும் நாயனத்திலும் துவாரங்களை விரலால் மாற்றி மாற்றி அடைத்து திறக்கிறார்கள் என்றால், ஹார்மோனியத்தில் பில்லைகளை மாற்றி மாற்றி அழுத்தி எடுக்கிறார்கள். தத்துவம் ஒன்றுதான்.
சப்தத்தை புரட்டுவதோடு அங்கங்களை புரட்டிவிட்டால் நாட்டியக் கலை உண்டாகிறது. சங்கீதத்தில் காதால் கேட்டு அர்த்த ஆனந்தமும் ஸ்வர ஆனந்தமும் பெறுகிறோம். நாட்டியத்தில் இவற்றோடு கண்களால் பார்த்து அங்கசர்ய ஆனந்தமும் அங்கங்களை முறைப்படி அசைப்பதால் புரட்டுவதால் ஏற்படுகிற இன்பமும் பெறுகிறோம். நவரச உணர்ச்சிகளை விளக்குகிற அங்க அசைவான அபிநயம் மட்டும் இல்லாமல் நவரசம் இல்லாத வெறும் அங்கசரியை அங்கப்புரட்டு மட்டுமே ஆனந்தம் தருவது உண்டு என்பதால் தான் நிருத்தம் என்ற கலை ஏற்பட்டிருக்கிறது. ஈஸ்வரனுக்கு செய்கிற 64 உபச்சாரங்களில் சங்கீதத்தோடு கூட நிருத்தமும் உபச்சாரமாக சொல்லப்படுகிறது. கீர்த்தனத்தில் சப்தம், அர்த்தம், லயம் யாவும் சேர்ந்து இன்பம் தருகின்றன. ஸ்வரம் பாடும்போது சப்தமும் லயமும் மட்டும் இன்பம் தருகின்றன. ராக ஆலாபனத்தில் வெறும் சப்தம் மாத்திரம் ஆனந்தம் தருகிறது அல்லவா? நிருத்தத்தில் வெறும் அங்கசரியை மட்டும் லயத்தோடு சேர்ந்து ஆனந்தம் தருகிறது. இந்த கலைகள் யாவும் காந்தர்வ வேதம் எனப்படும். கந்தர்வர்கள் உற்சாக பிறவிகள். அவர்கள் எப்பொழுதும் பாடிக்கொண்டும் ஆடிக்கொண்டும் இருப்பார்கள். மனதுக்கு உற்சாகம் தரும் கலைகளுக்கு இதனாலேயே காந்தர்வ வேதம் என பெயர் ஏற்பட்டிருக்கிறது. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். இதுக்கு அடுத்து தொடர்ந்து ஒரு இதே ஞாபகத்தை சொல்றேன். அமுதே அகில் வேலரசே ஞானாகரனே நபிலத்தகுமோ யானாகிய என்னை விழுங்கி வரும் தானாய் நிலை நின்றது தற்பரவே. ஆனா அமுதே அப்படின்னா அழிவற்ற குறைவற்ற கெட்டு போகாத ஒரு அமுதமாக இருக்கக்கூடியவனே, அகில் வேலரசை கூர்மையான வேலாயத்தை வைத்துக் கொள்ளக்கூடிய மகாராஜனே, ஞானாகரனே ஞானத்தை செய்தவனே, ஞானத்தை தரக்கூடியவனே, நகரத்தகுமோ நான் சொல்ல முடியுமானால எனக்கு நான் எப்படி சொல்வேன்? சொல்லக்கூடிய சக்தி எனக்கு இல்ல. என்ன யானாகி என்னை விழுங்கி வெறும் தானாய் இருந்தது தற்பரமே. நானும் சொல்லக்கூடிய என்னை விழுங்கி விட்டு என்னை அழித்து விட்டு இந்த தற்பரமான பரம்பொருள் தானாய் நிலை நின்றது, அது மொத்தம் தனியாக நின்றது. இது அவ்வளவுதான் அர்த்தம், முடிஞ்சு போச்சு. இத பார்த்தா இதுக்கு அந்த காலத்துல ஒரு அமிர்தானந்த யோகின்னு ஒருத்தர், ஒரு 30 years முன்னாடி சரளமா அவர் அவரு தமிழையும் சரி இங்கிலீஷ்லயும் சரி கீதை சொல்வார். இவர் கந்தர் அனுபூதிக்க நான் அப்போ சின்ன பையனா இருந்தபோது நான் கேட்டிருக்கேன், கொஞ்ச நாள் கேட்டிருக்கேன். அப்பெல்லாம் இதோட தாற்பயம் நமக்கு அவ்வளவு புரியாது. ஏதோ அமிர்தானந்த விளையாடி வச்சிருக்கார், அப்படி சொல்லிட்டு இருக்கார். அந்த ஒரு ஃபெசிலிட்டி இன் ஸ்பீக்கிங் அண்ட் டெலிவரன்ஸ் இருக்கு, அது அவர் பார்த்தா பிரமிப்பார். அவருடைய இங்கிலீஷ்காக நாங்க போவோம். தப்பராங்கன்னு பரபிரம்மங்க. இது பிரம்மத்தை பத்தி நாம இங்க இருந்து சொல்றது. அத்வைத இத பிலாசபி பேஸ் பண்ணி சொல்றாளா அவ ஒரு மாதிரி சொல்லுவாங்க, விசிஷ்டாத்வைதத்தை பேஸ் பண்ணி சொல்றாளா அவ வேற மாதிரி, துவைத்தத்தை பேஸ் பண்ணி பேசுறாளா அவ வேற மாதிரி பேசுவாங்க. இவர் என்ன சொல்றார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, யானாகிய என்னை, யான் யான் நான் நான் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது. நான்ங்கிறது என்ன? இந்த உடம்புங்கிறதா நானா? இந்த உடம்புக்குள்ள இருந்து உடம்பை இயக்கிறது அது நானா? இல்ல இந்த அவயவங்கள் ஒண்ணு நானா அப்படின்னு தெரியல. கண்ணுதான் நான், கண்ணு இல்லாத எத்தனை பேர் இருக்கா? சோ இது இல்லாத இருக்க முடியாது. சோ அது நான் இல்லைன்னு ஆச்சு. சரி, மூக்கு, கண்ணு, காது, காது, கைன்னு எதை எடுத்தாலும் இருக்க முடியாது. இப்ப கிட்னிங்க அதை ஒண்ணு எடுத்துட்டா கூட இருக்கேங்க. அந்த ஹார்ட் ஒண்ணுதான். இந்த ஹார்ட் இல்லைன்னு இருக்கலைங்கிற, லங்ஸ் இல்லைன்னு இருக்கலைங்கிற. ஆனா அது லங்ஸ் ஹார்ட் சேத்தனமா அச்சேத்தனமா புரியல. அது ஜடமா இல்ல இல்லையா அதுவும் நமக்கு தெரியல.
சரி இது இல்லன்னு நின்று போறதுன்னு மொத்தம் தெரியுது. அது ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் நின்று போறது வென்டிலேட்டர் மாதிரி ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். அது நின்னோடனே உடம்போட இயக்கம் நின்று போயிடுது. நான் பண்ணேன்னு சொல்லிக்கிறேன்னா அது என்னது? இந்த உடம்புக்குள்ள அது எங்க இருக்கு? எல்லா இடத்துலயும் உடம்பு முழுக்க இருக்கு. அப்ப அந்த நான் எவ்வளவு பெருசு? ஒரு யானை ஒண்ணு இருக்கு, அவ்வளவு பெருசு அந்த நான் இருக்குமா? உள்ள ஒரு குட்டி எறும்பு இருக்கு. நம்ம பழைய புத்தகத்தை எடுத்து அப்படி தட்டினோம்னா அந்த ஊசி குத்துற அளவுக்கு ஒரு சின்ன பூச்சி இருக்கு. அந்த ஊசி குத்துற அந்த இடத்துல அது தட்டினா அது குதிச்சு ஓடும். அது குதிக்கணுங்கிற எண்ணம் வர அளவுக்கு அதுக்கு புத்தி இருக்கு. அது குதிக்கிறதுக்கு அழுத்தி குதிக்கிறதுக்கு கால் இருக்கு. அது பார்க்க சுத்தி ஒருத்தாரு ஒரு கண் இருக்கு. இத்தனையும் படைச்சிருக்காரு பரபிரம்மம். அதுக்குள்ள இருக்க நான் எவ்வளவு பெருசு இருக்கும்? புரியல நமக்கு. சரி, இந்த உடம்புல இருக்க அவயவங்கள்லாம் நான் இல்லைன்னா அப்ப நானுக்கு என்ன ரூபம்? அதுவும் தெரியல. சரி, அந்த நான் இந்த உடம்புல எங்க இருக்குன்னு தெரியல, எப்படி இருக்குன்னு தெரியல, அது எப்ப எப்படி வந்ததுன்னு தெரியல, எப்ப எப்படி போறதுன்னு தெரியல. ஆனா அது இருக்க வரைக்கும் ஆட்சி படைச்சிருக்கு, நமக்கு தான் தெரியுது. சரி, எப்ப போகும்? யார் வந்து அழைச்சின்னு போறா? எங்க போறது? எங்க வந்தது? புராணிகள் எல்லாம் நிறைய விதமான விஷயங்கள் சொல்றா, வேதாந்திகள்லாம் பல விதமான அர்த்தங்கள்லாம் சொல்றா. ஆனா இது வரைக்கும் யாரா பார்த்தாரானா கிடையாது. இது எல்லாம் இதுக்கு ஏதாவது பிரமாணங்கள் உண்டா அப்படின்னு யாரோ எழுதி வச்சிருக்கா, அவ சொன்னா இப்படிதான் இருக்கே தவிர கண்ணெதிர பார்த்தவா யாரா இருக்காளா? நமக்கு சொல்றாளா? இல்ல சார், எங்க அப்பா சொன்னார், அவருக்கு அப்பா சொன்னார், அவருக்கு அப்பா சொன்னார், இப்படிதான் இருக்கு. இப்படியே ஒரு கர்ண பரம்பரையா வந்ததோ எழுத்து மூலமா எழுதி வந்ததோ இப்படிதான் இருக்கிறத மகரிஷிகள்லாம் சொன்னார். அக்னி வரப்போ ஒரு சின்ன விசாரம் பார்க்கும்போது பல மகரிஷிகள்லாம் 10,000 வருஷம் இருந்தா 20,000 வருஷம் இருந்தாங்க. ஆனா இன்னைக்கு பார்த்தா எந்த ஒரு மகரிஷியும் நம்ம ரெஃபர் பண்ணி கேட்கலாம்னு யாருமே இல்லை. அதுல ஒருத்தர் ஏதாவது ஒண்ணுன்னா அதை பத்தி சொல்றது எல்லாரும் ஒரே மாதிரி சொல்றதா இருக்கணும். பலர் பலவிதமா சொல்ற. அப்ப எதுவுமே அந்த ஒரு இதை சார்ந்ததாவோ நிரூபணம் பண்றதாவோ இல்லை. அந்த நான் என்னன்னு தெரியலன்னா சொன்னா இந்த பரமாத்மா தான் நான், நானும் அவனும் ஒண்ணுதான், நீயும் நானுமாய் அப்படின்னு அருணகிரிநாதரே சொல்ற. நீயும் நானுமாய் வந்தோம் அப்படிங்கிற, நம்ம ஆடி பாடி இந்த உலகம் தெரிந்தோம். அப்ப அவரே என்ன பண்றாங்கன்னா ரெண்டும் தனித்தனியா பார்த்த மாதிரி தெரியுது. கடைசியில நான் உண்மையில் கலந்தேங்கிற. அப்ப முதல்ல 2ஆ இருந்தது, அப்புறம் 1ஆ கலந்தது. இதை சொல்லும்போது எல்லாரும் சொல்றாங்க, மேல சந்திரன் தெரியுது, இல்ல சூரியன் தெரியுது, அதுல நிழல் சின்ன குட்டையில பாத்திரத்துல ஒன்னொன்னுலயும் தெரியுது. அதுதான் அந்த பரமாத்ம சுரூபமானது. இதுல எல்லாம் ஜீவாத்ம சுரூபமா இருக்கு. இதெல்லாம் எடுத்துட்டா திருப்பி இது எங்கெங்கும் வரல, எங்கேயும் போல இருக்கிற மாதிரி தெரிஞ்சது இப்ப இல்ல, அது ஒண்ணுதான், அதுதான் சத்தியம், பிரம்மைவ சத்தியம் அப்படின்னு. சரி, இந்த பிரம்மத்தை பார்க்க முடியுமா? இதுல ஜீவாத்மா பரமாத்மா 2 உண்டா அப்படின்னு கேட்டா அத்வைத பிலாசத்துல கிடையாது. இருக்கிற மாதிரி தோன்றது தோற்றம் தானே தவிர 2 இல்லை, அது ஒண்ணுதான். எப்படி ஒண்ணுதாங்க? தங்கம் வேற, நகை தெரியும் இல்லை. ஒரு சங்கிலி இருக்கு, ஒரு வளையல். வளையல் என்ன இருக்கு? தங்கம். தங்கத்துல என்ன இருக்கு? வளையல். வளையல தங்கம் இருக்கா, தங்கத்துல வளைய இருக்கா? 2 ஐக்கியமா கலந்து இருக்கு. வளையா பாக்குற போது அதை தங்கம்ங்கிறத மறந்துடுறோம், தங்கம்னு நினைக்கும் போது வளைய மறந்து போயிடுறோம். அதனால வளையில் தங்கம் ஒண்ணுதான். அதே மாதிரிதான் பரபிரமும் நாமும் பரமாத்மாவும் ஜீவாத்மாவும் 2 இல்ல, ஒண்ணுதான். 2 மாதிரி தெரியுது. பரத்தை மறைத்தது பார் முதல் பூதம், பரத்தில் மறைந்தது பார் முதல் பூதம். சோ 2 ஒண்ணுதான். ஆனா அவர் விசிஷ்டாத்வைதத்தை சொன்னா 2ம் ஒண்ணு கிடையாது. அதுல இருந்து இது வந்தது, திருப்பி அதுல போய் சேர்ந்துடும். இது எப்படி? பெரிய கடல் இருக்கு, அந்த கடல் சில இருக்கு, சூரிய உட்டத்தால் ஆகி மேல போச்சு மேகமா. அப்படி மேகமா எல்லாத்தையும் பறந்து எல்லாத்தையும் சர்வ வியாபியா போயிட்டே இருந்தது. அந்த மேகம் எல்லாத்தையும் பறந்து போயிட்டு இருக்கு. திடீர்னு மழையா கொட்டுறது. இப்ப ரூபம் மாறி இருக்கு. கடலா இருந்தது, ஆவியா போச்சு, மேகமா வந்தது, மேகத்தை திரும்பி மழையா வருது. பூமியில அங்கங்க பல இடத்துல வந்தது. பல இடத்துல வரும்போது ஒரு குளத்துல, குட்டையில, ஏரியில, கிணத்துல, இப்படி ஒன்னொன்னுலயும் வந்தது. கடைசியில் என்னாச்சு? இதெல்லாம் ஒரு ரிவர்ல கலந்து மறுபடியும் போய் சந்தோஷப்பட்டு. சில சமயம் என்னாச்சு? அது ஆவியா போய் மேகத்துல போய் திருப்பியும் மறுபடியும் பொழிஞ்சுது. சில ஆத்மாக்கள் போயிட்டு வந்துட்டு இருக்கிற மாதிரி. எப்போ எல்லா பாவமும் புண்ணியமும் தீர்ந்து போன அப்புறம் ஒரு ரிவர்ல கலந்து நதி மூலமா கடல்லே போய் சேர்ந்துடும். அது மாதிரி இந்த ஜீவாத்மா பரமாத்மா போய் சேர்ந்து விடுறது. இந்த மாதிரி அவளுடைய ஒரு தத்துவம். மாத்வா கிட்ட கேட்டோம்னா துவைசிகள் சேர்றதும் இல்ல, ஒண்ணும் கிடையாது. நீ அங்க இருந்து வந்து திருப்பி அங்க போறீங்க கிடையாது, அதுவும் நீ ஒண்ணுங்கிற தத்துவமும் கிடையாது. அவர் எதமானம் நீ வேலைக்காரி, சதா தாசன் தான், பிரத்யன் தான், அவருடைய மர்ச்சியில தான் நாம இருக்கோம் அப்படின்னு. இப்ப எல்லாருமே ஒண்ணு ஒத்துக்கிறான். என்ன ஒத்துக்கிறான்னா பிரம்மம் அப்படிங்கறத ஒத்துக்கிறாங்க. பிரம்மமும் நாமும் ஒண்ணு அப்படின்ற ஒரு தத்துவம்.
பிரம்மத்திலேருந்து நம்ம வந்தோம், திருப்பி பிரம்மத்துல போய் சேர்ந்துருவோம்னு வருது. இன்னொரு பிரம்மம்னு ஒண்ணு இருக்கு, நாம தனியா இருக்கு. இந்த 3 பிலாசபி தான் இன்னைக்கு இருக்கிற வரைக்கும் 3 பிலாசபி தான் நம்ம பார்த்திருக்கோம். ஆனா எல்லாருமே ஒத்துக்கூடிய ஒரே என்ன பிரம்மம், தத்பரம். அதுதான் இங்க சொல்லும் போது தானாய் நிலை நின்றது தத்பரமே. சரி, இந்த பிரம்மம்னு என்னன்னா வசத்தியான, ரொம்ப வசதியான ஒரு பொருள் பிரம்மம். ஆல் கேப்பபிள், ஆம்னி பிரசன்ட், ஆம்னி போர்டன், எல்லாமே அதுக்கு அதால முடியும். அது எல்லாத்தையும் இருக்கும். அதுல எல்லாம் இருக்கா? இருக்கலாம், எல்லாத்தையும் இருக்கலாம். அது எல்லாத்தையும் இருக்க கண்டிப்பா இருக்கும். அப்படின்ற மாதிரி நம்ம பலவிதமான நம்ம சர்ச்சைகள்ல பலவிதமான வாதங்கள்ல ஒருத்தர் எடுத்து வைக்கிறான். சரி, வசந்ததான எது அப்படின்னு கேட்டான். ரொம்ப வசந்தது என்னன்னா, இப்ப தைத்தியத்துல சொல்லும் போது எதனால இந்த உலகம் உண்டாகப்பட்டதோ, எது இல்லாமல் உலகத்துக்கு ஒரு ஜீவராசிகளை உள் வாழ முடியாதோ, எதை இயக்குறது அதுவோ, எதிலிருந்து வந்ததோ எதிலேயே போய் சேர்றதோ அது பிரம்மம். ஒரு உபமானம் சொல்லும்போது இது என்ன தானே, இது மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம். கொஞ்சம் ஒரு தோட்டத்தையே காமிக்கும். எந்த தோட்டம்? இந்த வாசல் இந்த அசோகா மரம் வரல, அதுதான் கிருஷ்ணமூர்த்தி வருது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா ஒரு 10 நாள் கழிச்சு போட்டு அந்த அசோகா மரம் இல்லாத கூட இருக்கலாம். ஆனா ஒரு அடையாளம் காமிக்கிறது அந்த 2 வாழை மரம் வாசல் இருக்கும் சார், அதுதான் அவன் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி ஏதோ ஒண்ணு சொல்லும் போது முதல்ல எடுத்து அந்த உலகம் இயங்கிறதுக்கு என்ன வேணும்னா, உலகத்தை இயங்கிறதுக்கு அன்னம் வேணும். அன்னம் தான் வஸ்தின்னு அந்த அன்னத்துல என்ன கீதையிலே சொல்ற மாதிரி இதெல்லாம் கூட ஆத்மாக்கள் கூட பூமியில மழை மூலமா வந்து இந்த அன்னத்து மூலமா வந்து அப்புறம் அப்படி ஜனிச்சு இப்படி வருதுன்னா சொல்றாரு இல்லையா? அப்படி பார்க்கும்போது தோன்றது எது? அன்னத்திலேருந்து தான் தோன்றது எல்லாம். அதனால அன்னம் தான் எல்லாத்துக்கும் ஆதாரமா இருக்கு. அன்னம் சாப்பிடாது எந்த ஜீவராசி உயிர் வாழ முடியாது. திருப்பி எல்லாமே அது பூமியிலேயே போய் மறுபடியும் உற்பத்தி ஆகி அன்னமா தான் வருது. சோ பல காரணங்கள வஸ்தி எதுன்னா அன்னம். இது தைத்தியத்துல கூட பிருகு மகிழ்ச்சிக்கு வருண தேவன் சொன்னதாக வருது. அவரோட நேர சொல்லியான், நீ போய் தபஸ் பண்ண, உனக்கு புரியுங்க. இதெல்லாம் நம்ம டியூட்டரிங்லாம் கிடையாது. நீயே போய் விசாரம் பண்ண, ஆத்ம விசாரம் பண்ணி கத்துன்றாங்க. போனா அன்னம் அப்படின்னு வந்தார். இதுதான் பிரம்மமா? எதையுமே ஒரு கேள்விக்கும் போது எது அப்படின்னு கேட்கலாம். எது அப்புறம் இதுன்னு சொல்லுவா. இதுதானா அப்படின்னு கேட்பா. இதுவும் அப்படின்னு சொல்லுவா. இதுவும் அப்புறம் வேற ஒண்ணு இருக்குன்னு அர்த்தம். இதுதானான்னு கேட்டான். இது பிரம்மம். அப்ப இது மட்டும் தான் இல்ல, இதுவும் பிரம்மம். அப்ப இது தவிர இன்னொன்னு இருக்கேன்னா அது என்னன்னா போய் தபஸ் பண்ண ஒரு போய் தபஸ் பண்ணா போது தபஸ் பண்ணா திருப்பி வந்தா என்ன கண்டுபிடிச்சேன்னு கேட்டார். இதுக்கு அடுத்ததாக என்னது அப்படின்னு கேட்டா, இந்த உடல் தான் வருது போறது எல்லாத்தையும் அண்ணன் கரெக்ட் எல்லாம் வச்சுட்டேன். ஆனா இந்த உடல் இருக்கே அன்னத்தான உடல், இது இயங்கணும்னா ஒண்ணு வேணும். அதுக்கு இந்த பிராணம் ரொம்ப முக்கியம். இந்த பிராணம் இல்லாத வெறும் உடலை வச்சு எத்தனை நாளைக்கு இருக்கும் இல்லையா? அந்த மூச்சு போயிட்டு வச்சுக்கோங்க. மூச்சு விரல வச்சு பாக்குறா, ஒன்னும் இதுவே இல்லை. அப்புறம் நாடி பிடிச்சு பாக்குறா, இல்ல ஆயிடுச்சுங்கிறான். அந்த ஓட்டம் இருக்கு, இந்த பிராணன் ஓட்டம் இருக்கிற வரைக்கும் தான் அவர். அந்த பிராணனுடைய ஓட்டம் நின்று போச்சுன்னு சொன்னா அது இப்போ எல்லாம் முடிச்சுட்டு வச்சு நம்ம பண்றோம் சொல்றாமே, நம்ம தூங்கும் போது யார் பண்றா? நமக்கு வீடு ஒண்ணு பண்றதோ இல்லையா? அதுக்கு புரியாத இருக்கோ இல்லையா? இப்ப இந்த பிராணன் இருக்கு, அதுதான் அது இயங்கலன்னு சொன்னா எல்லாமே போச்சு. அப்ப பிராணம் தான் ரொம்ப வசதி அப்படின்னு. அப்ப பிராணம் தான் பிரம்மம். சரி, இப்போதைக்கு பிராணம் இருக்கு. இப்ப 2 பிரம்மம் ஆயிடுச்சு. அன்னம் பிரம்மாச்சு, அடுத்து பிராணம் பிரம்மாச்சு. அப்புறம் தோழித்து பிராணன் மாத்திரம் பிரம்மம் இல்ல போறது. ஏன்னா பிராணனோட முக்கியமா ஒண்ணு இருக்கு. இந்த பிராணம் பெருமை போயிட்டு வந்துட்டு இருந்தா மாத்திரம் இந்த உடம்புக்கு ஒண்ணு பெரிய பிரக்யாசெல்லாம் கிடையவே கிடையாது. அதுக்குள்ள மனசுன்னு ஒண்ணு இருக்கு. அந்த மனசு தான் இப்ப எப்படி நடக்கணும், இப்ப எப்படி செய்யணும்னு நமக்கு சொல்றதுதான். இந்த மனம் தான் எல்லாத்துக்கும் காரணங்கிறான். இப்ப பஞ்சேந்திரியங்களை கூட ஆட்டி படைக்கிறது என்ன மனசு தாங்க. இந்த மனசு ஆட்டி படைச்சதுன்னு சொன்னா அப்ப அது மனம் போன போக்குல நம்ம போறோம். அப்போ மனமே ஆட்டி படைக்கக்கூடியது ஒண்ணு இருக்கு. அதாவது பிராணனை விட மனசு தான் பவர்ஃபுல்லா தெரியுதுன்னா அப்ப பிராணம் பிரம்மமா? சரி, பிராணம் தான் பிரம்மம். அப்புறம் பிராணனை விட வசதி மனம், மனசு தான் ஆடி படைக்கிறது. ஆனா மனம் தான் பிரம்மம். சரி, மனம் தான் பிரம்மம். அதுக்கு மேல ஒண்ணும் கிடையாதான். புத்தின்னு ஒண்ணு இருக்கு சார். மனசையே சில கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது புத்தியினால, அது ஞானத்தினால. விஞ்ஞானம், ஞானம் வந்துருச்சுன்னு சொன்னா நல்லது கெட்டதை சொல்றது. மனசு போனபடிதான் செய்யாத, அது அப்படிதான் சொல்லணும். 2 பேரும் யோசனை பண்ணிப்பாரு, இல்லைன்னா பச்சாத்தாபம் பண்ணணும். அப்புறம் பின்னாடி வருத்தப்படணும். அந்த பச்சாத்தாபம் வராதுக்கு நம்ம பச்சாத்தாபேன கிம்பலாம் பின்னாடி வந்து வருத்தப்படல என்ன லாபம்? அதனால நல்லது கெட்டதை ஆராய்ச்சி பண்ணி பண்ணணும்னா ஞானம் வேணும், விஞ்ஞானம் வேணும். சரி, விஞ்ஞானம் தான் பிரம்மமா? இல்ல சார், அதுக்கு மேல ஒண்ணு இருக்கணும், ஆனந்தம். ஏன் ஆனந்தம் அப்படின்னு? அது ஆனந்தத்துக்கு ரூபம் கிடையாது. சரி, ஆனந்தங்கிறத எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாது. பிரம்மத்துக்கு என்னெல்லாம் சொல்லலாமோ அத்தனை இருக்கு சொல்லலாம்.
இது யாராலும் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாது. இங்கதான் இருக்கும் அங்கதான் இருக்கும் சொல்ல முடியாது. இப்பதான் இருக்கும் அப்பதான் இருக்கும் சொல்ல முடியாது. எதுவுமே அதாவது நம்முடைய வியாக்கியானத்துக்கெல்லாம் ரூப அரூபத்துக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டதா இருக்கனால ஆனந்தம்னா லேட்டஸ்ட் தியரி பிரகாரம் என்ன சொல்லிட்டான்னா அதுவும் இல்லை அதுக்கும் மேல இருக்கு. ஏன்னா பிரம்மங்கிறது எதுக்குமே கட்டுப்படாது. அந்த பிரம்மத்தை விவரிச்சு சொல்ல முடியாதுன்னு சொல்றோம். ஆனா ஆனந்தத்தை பத்தி விவரிச்சு சொல்ல முடியும். நல்லா தூங்கினேன் சார் ஆனந்தமாங்கிறான். சாப்பாடு பரமானந்தமா இருந்தது அப்படிங்கிறான். ஆனா ஒருத்தருக்கு ஆனந்தம், இது 2 பேரா போய் ஒரு இடத்துல சாப்பிட்டு வந்தா அவருக்கு பரமானந்தமா இருந்தது, இவருக்கு ராச்செல்லாம் வயசுறது. சோ ஒருத்தருக்கு ஆனந்தமா இருந்தது, இன்னொருத்தருக்கு ஆனந்தமா இல்லை. நேற்றுக்கு சாப்பிட்ட போது அதே இடத்துல சாப்பாடு ஆனந்தமா இருக்கு, இன்னைக்கு அதே இடத்துல சாப்பிட சாப்பாடு ஆனந்தமா இல்ல. ஒருத்தருக்கு இருக்கிறது இன்னொருத்தருக்கு இல்ல, நேற்றுக்கு இருந்தது இன்னைக்கு இல்ல, காத்தால இருக்கிறது சாயங்காலம் இல்ல. இப்படி ஒரு மாறுபாடுகள் உள்ளதா இருக்கு. அப்ப இது எப்படி பிரம்மமா இருக்க முடியும்? இதுவும் பிரம்மம், ஆனா இதுதான் பிரம்மமான இல்லை அப்படின்னா, இதுவும் பிரம்மம் இல்லைன்னா அப்ப என்ன பண்றது? இதுக்கு மேல என்ன இருக்கு விசாரம் பண்றாங்க. இது வரைக்கும் கொடுத்த உதாரணங்கள் எல்லாமே இப்படியும் இருக்கலாம், இதெல்லாம் ஒரு மாதிரி அப்படின்னு தான் சொல்றோம். ஆனா இதுக்கு மேல ஒண்ணு இருக்குன்னா அது என்னன்னு கண்டுபிடிச்சு வாங்குவோம். இன்னி வரைக்கும் நம்முடைய கண்டுபிடிப்புக்கு அப்பாற்பட்டதா இருக்கிறதுனாலதான் அதுக்கு ஒரு மரியாதையும் மதிப்பு இருக்கு. இப்ப கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க வச்சுங்க, அப்புறம் என்ன அவ்வளவுதான் சார். நான் சொல்லியிருக்கேன் சார், நாளை காலத்துல 11 மணிக்கு வாங்க, நம்ம சின்ன மீட்டிங் பிரம்மம் தான் ப்ரெசென்ட் பண்றதுன்னு இல்லையா? அப்ப சொல்ற இடத்துக்குலாம் வருமா வச்சு காசாக ஆரம்பிக்கலாம். மனுஷனுடைய தெரியும், அதனாலதான் அந்த பிரம்மம் கையில அடபடவே இல்லை. சம்ஸ்கிருதத்துக்கோ சொல்லும் போது பிரம்மத்தை நபும்சகலிங்கமா தான் சொல்லிருக்கான். பிரம்மன்கிறது நியூட்டர் ஜென்ரல் தான் சொல்லிருக்கா. அது ஆண்பாலாம் சொல்ல பெண்பாலாம் சொல்லி நபும்சகமா தான் சொல்லியிருக்கா. அப்ப இருக்கு அது பிரம்மன். அது நான்கிறதான் பிரம்மமான, நான்கிறதும் பிரம்மன். ஆனா நான்கிறது பிரம்மன், அந்த பிரம்மனை நாம ஆயிடலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றேன். போனா ஒரு பாடம் கற்றுக்கிறது பெரிய வேதாந்திக்கிட்ட வந்தோன்னா அவர் பார்த்தார், யாரு வந்திருக்கா அப்படின்னு கேட்டார். நான் தான் வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னார். நான் செத்தப்புறம் வாங்கிட்டது அடிக்கி போயிட்டார். இல்லடா நம்ம போய் பாடம் கற்றுக்கணும்னு போறோம், நான் செத்தப்புறம் வாங்க செத்து போன அப்புறம் போறேன், எந்த பாடத்தை படிக்கிறது புரியல. வந்துட்டேன். சரி 2 நாள் எழுதி போனார். போன சுவாமி அப்படின்னு, ஆறு நான் தான் கோபாலன் வந்திருக்கேன், நான் செத்தப்புறம் வா. 3 நாள் போனார், இதையே சொல்லிட்டாரு. புரியல. அப்புறம் பக்கத்துல ஒருத்தர் வயசான ஒருத்தர், அவர் இந்த ஞானிய ரொம்ப வருஷமா தெரியும். அவர்கிட்ட போய் இவர் கேட்கிறாரு, என்ன சுவாமி அவர்கிட்ட பாடம் கத்துக்கணும்னு நான் போனேன். ஒரு போற போது நான் செத்தப்புறம் வா, நான் செத்தப்புறம் வாங்கிறாரு. எனக்கு அர்த்தமே புரியல. இவர் செத்து போறப்ப நான் போய் என்ன பாடம் கேட்க முடியும்? அவர் சொன்னாராம், இல்ல நான் செத்த பிறகு வா அப்படின்னாரு. நான் கூட எண்ணம் இருக்கு உன் மனசுக்குள்ள, இந்த நான் போயிடணும். அந்த நான் எனது அப்படிங்க அது போயிடணுமா? அகங்காரம் மமகாரம், இதுதான் மகாபலிக்கு சூரபத்மன் சேர்ந்துதான். அவ 2 பேருக்கு இந்த அகங்காரம் மமகாரத்தை எடுத்தோன்னா அனுகிரகம் பண்ணாரா சுவாமி. மாமா வருமான் 2 இடத்தையும் பாக்குறதுல மகாபலிக்கு எல்லாமே என்னோடது, இதெல்லாம் நான் தான் பண்றேன். தபஸ் பண்ணி எல்லாத்தையும் அடைஞ்சான். ஆனா என்ன பண்ணிட்டார், பிரகலாதனுடைய வழியோ மகாவிஷ்ணு அவருக்கு ப்ராமிஸ் பண்ணிருக்காரு நரசிம்மாவதாரத்துல, உங்களுடைய வம்ச தலைமுறைக்கு நான் அவளை கொல்ல மாட்டேன்னு. மகாபலி பேரணும் கொள்ளு பேரணும் ஆகணும். அவனை எப்படி கொல்லறது? ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. ஆனா இதெல்லாம் தப்பு தண்டா பண்ணாலும் தப்பு தண்டாவும் பண்ணல. சரி சிக்ஷை பண்ண என்ன பண்ணா, இவரோட அகங்கார மமகாரத்தை எடுத்து விடலான்னார். சோ போனார், வாமனாவத்துல போனார், யாத்திரத்துக்கு போனார். என்னோடது நான் அப்படின்னு முதல்ல அவனோட பொருள் எல்லாம் வாங்கிட்டார். ஈரடியா மூவலகத்தையும் அளந்துட்டான்னு சொல்லுவான். அப்படி 3 அடி மண்ணை கேட்டு போயிட்டு 2 அடியில எல்லா லோகத்தையும் அலைஞ்சாச்சு. மிச்சம் எங்கடா எல்லாம் எடுத்தாச்சு. இப்ப அந்த மமகாரம் போயிட்டு, மாமா என்னோடது ஒண்ணுமே இல்லை. இப்ப நான் ஒண்ணு இருக்கேன், 3வது அடி எங்க வைக்கிறதுன்னா நான் இருக்கேனே, என் தலையில வைக்கணும். சோ அப்போ உனக்கு அந்த ஈகோ வந்தது. ஈகோ போட்டு அவன் தலையில வச்சு பாதாளத்தை அழிச்சுட்டாருன்னு சொல்லுவான். அங்கேயும் பாதாள உனக்கு ராஜ சாம்ராஜ்யத்தை கொடுத்து எல்லா செல்வங்களையும் கொடுத்து இவரே வாசல்ல இருந்து இருக்காரான், வேற யாரும் அவனை ஏமாத்திரப்படாதுன்றதுக்காக அங்க அவருக்கு பிரிச்சனா இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லுவான். இதே சூரபத்மனுக்கும் அவனுக்கு அந்த அகங்கார மமகாரம் ரொம்ப ஜாஸ்தியாகும். அப்பதான் முருகனா வந்த போது என்ன பண்ண, இவரோட அகங்காரத்தையும் மமகாரத்தையும் எடுத்துட்டு அனுகிரகம் பண்ணும்போது அவன் வேலா இதுவாகும், மயிலாகவும் சேவர் கொடியாகவும் வச்சு விட்டான். சுவாமி அப்படிதான் அனுகிரகம் பண்ணிருக்கார். அந்த அனுகிரகம் பண்ணும்போது புரியறதுக்காக தெரியவாதான் பல விதமாக நம்ம சொல்லி கொடுத்துட்டே இருக்கா. இது கூட ஒருத்தர் ரொம்ப அழகா வியாக்கியானம் சொன்னார். என்ன சார், முதல்ல நீங்க பிரம்மம் என்னன்னு கேட்ட போது நீங்க அன்னம் நெல், அப்புறம் பிராணன் நெல், அப்புறம் மனசு நெல், விஜயானம் நெல், ஆனந்தம் நெல், அப்புறம் அதுக்கு மேல நிலை. இது என்னது எப்படி என்ன கேட்டா சொன்னார், நீங்க பள்ளிக்கூடத்துக்கு படிக்க போறேன்,
முதல்ல குறைச்ச எல்லாரும் என்ன பண்ணுவா, ஒரு எலிமெண்டரி ஸ்கூல்ல சேரும் போது அந்த 5ஆம் கிளாஸ் வரைக்கும் முடிச்சுட்டு வெளியில வரணும்னு நினைப்பா. அப்ப படிப்புங்கிறது எலிமெண்டரி ஸ்கூல் படிப்பு, அது படிப்பு, அதுவும் படிப்பு, அதுதான் படிப்போ இல்ல அதுக்கு மேல ஹையர் செகண்டரி இருக்கு, அங்க போய் ஒரு 10th வரைக்குமோ 12th வரைக்குமோ படிக்கிறோம். சில பேர் அதோட நிறுத்திட்டு ஏதோ அதுக்கு தகுந்தான வேலை போறோம்னு கிளம்பி போயிடுறா. அதுக்கு மேல சில பேர் படிக்கிறாள் ஒரு கிராஜுவேஷன், அதுக்கப்புறம் இன்னும் சில பேர் படிக்கிறாள் போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் படிக்கிறா. போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் அப்புறம் என்ன பண்றான், அதுக்கப்புறம் டாக்டர் எடுக்கிறா அப்படிங்கிற ரிசர்ச் சயின்டிஸ்ட் மேல போறாள். அது மாதிரி போக 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 அவன் பெரிய விஞ்ஞானியா ஒரு சயின்டிஸ்டா வரும்போது புதுசு புதுசா அவன் கண்டுபிடிக்கிறானே. அவன் முதல்ல மத்தவா சொன்னதெல்லாம் படிச்சுட்டு இருந்தான், அவர் டாக்டரேட் வாங்கும்போது புதுசா தியரி கண்டுபிடிக்கிறான், அதுக்கப்புறம் ரிசர்ச் பண்ணி பண்ணி புதுசா அவனுக்கு என்னென்ன கொடுக்குறானே. அது மாதிரி இவரும் பிருகு முனிவரும் தபஸ் பண்ணி ஒண்ணுனா கண்டுபிடிச்சார். முதல்ல வந்து அன்னம் பிரம்மம்னார், பிராணம் பிரம்மம்னார், மனசு பிரம்மம்னார், விஞ்ஞானம் பிரம்மம்னார், ஆனந்தம் பிரம்மம்னார். அப்புறம் அவரே பிரம்மத்திலே லயிச்சு போயிட்டார். லயிச்சு போனவொன்னா அவர் சொல்ல முடியல. எதுலயும் நம்ம ஒன்றி போயிட்டோமானாக்க தானாய் நிலை நின்றது தற்பரமே. அந்த பரம்பொருளானது தானாய் நிலை நின்றது எப்போ, தன் என்னை விழுங்கின, என்ன அப்படியே விழுங்கி விட்டது. அது விழுங்கி விட்டது அப்படின்னு சொன்னா நான் போயிடுது. இப்ப நகை வளையா இருந்தது, சங்கிலியா இருந்தது, அதை உரிக்கணும்னு என்னாச்சு, அந்த ரூபம் போயிடுது. அந்த ரூபம் போனோம்னா அங்க இருக்கிறது தங்கம் தான் இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி, இங்க பிரம்மம் தான் இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொன்னா, இது மனசு வாக்கு காயம் இதனுடைய எல்லைக்கு அப்பாற்பட்டதாக்கு யாராலும் இதை வந்து விவரிச்சு சொல்லவே முடியாது அப்படின்னு சொன்னார். விசிஷ்டாத்வைத சித்தாந்த பிரகாரமே ஆகாஷாத் பதித்தம் துவயம் யதாகச்சதி சாகரம் சர்வதேவ நமஸ்காரா சண்முகம் கேசவம் பிரதி கச்சத்தின்னு சொல்றாரு. அப்படி கேசவம் பிரதி கச்சன்னு சொல்ல மாதிரி மழை பெய்கிற தண்ணீர் எந்த நதியில விழுந்தாலும் கடைசியில போய் கடலையே போய் கலக்கிறது அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி, இங்க வந்து சுவாமி எந்த ரூபத்தை இருந்தாலும் கிடைச்ச அந்த பரம்பொருளா இருக்கார். அந்த பரம்பொருளை புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக பல பல படிகள் இருக்கு. இப்ப நம்ம 5வது மாடிக்கு போனா இத்தனையோ படிகளை ஏறி ஒரு மாடியா 2ஆம் மாடி 3ஆம் மாடி 1 10 15 படி தாண்டி தான் போக வேண்டியிருக்கு அப்படின்னா, அந்த பரங்கிறது என்னன்னா நம்முடைய வியாக்கியானத்துக்கு அப்பாற்பட்டதாக இருக்கு அப்படின்னா, இதை விளக்கத்துக்கு நமக்கு குரு வேண்டியிருக்கு அப்படின்னா. அப்ப யாரு குருன்னு, குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நம. அந்த குரு தான் சாட்சாத் பரபிரம்மமா இருக்கார். அப்பேற்பட்ட பரபிரம்மே குருவான ரூபத்திற்கான அந்த குருவுக்கு நமஸ்காரம் நம்ம சொல்றோம். இது ஒரு தத்துவம். இது என்ன தத்துவம், பெரிய பிலாசபர்லாம் இருந்திருக்கு. பிலாசபர் தான் ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் மாதிரி பெரிய பிலாசபர் கிடையாது. ஆனா அவரே என்ன பண்ணிருக்காரு, காளிய உபாசனை பண்ணிருக்காரு. சாஸ்திர மதுசூதன சரஸ்வதி சொல்லும் போது கூட பெரிய அத்வைத்தி. ஆனா அவரே கிருஷ்ணாத்மரம் கெமப்பி தத்துவம் அகம் நஜானேனர். அந்த கிருஷ்ணனை தவிர வம்சி விபூஷிதகராது நவரீரதா பார்த்து தீதாமராத் அருணாதின் பலாது ரோஷ்டாத்து கிருஷ்ணாத்மரம் கமப்பி தத்துவம் அகம் நஜானேனர். அது சில பேர் வேற விதமா கிமப்பி தத்துவம் அகம் நஜானேன்னு தான் சொன்னார். சில பேர் கேட்டா ஏதோ கிருஷ்ணனுக்கு மேல ஒரு தத்துவம் இருக்கு, பரம்பொருள் இருக்கு, அது வந்து அகம் ந ஜானே ந அஸ்தின்னு சொல்லல, அகம் ந ஜானேன்னு தான் சொன்னார். ஆனா எனக்கு தெரியாதுன்றதுனால இல்லைன்னு இதுக்கு மேல ஒரு தத்துவம் இருக்கலாம், அதான் பரபிரம்மம் அப்படின்னு சில பேருடைய வருது. அது விஷ்ணுசாஸ்திரம் நம்ம பார்க்கலாம். பரமம் யோ மகத் தேஜா, பரமம் யோ மகத் தபஹ, பரமம் யோ மகத் பிரம்மம், பரமம் வித் பராயணம் சொல்லி அது எல்லாரும் சொல்லிட்டு இருக்கான். எத சர்வாணி பூதானி பவந்தியாதி யுகாகனி. இந்த உலகம் யுகம் ஆரம்பிக்கும் போது எல்லா பூதங்களும் எங்கேருந்து வந்ததோ எஸ்மிஞ்ச பழையம் யாந்தி புனரேவ யுகட்சே. யுகம் முடியும் போது திருப்பி எல்லாம் அவனே போய் சேர்ந்துடுது. அதுதான் பிரம்மம் அப்படின்னா. இது சொல்லும் போது ஒருத்தர் அழகா சொன்னார், ந ஜானந்தி இந்திரியானி. இந்திரியானின்னு இந்த அவயவங்களுக்கு என்ன ஜானந்தி, அது பஞ்சேந்திரியங்கள்ல ஞானேந்திரியமோ கர்மேந்திரியமோ எதை வேணாலும் வச்சுக்கோ, மனசு புத்தியோ எதை வேணாலும் வச்சுட்டா ந ஜானந்தி இந்திரியானி. இந்திரியங்களுக்கு இது தெரியாது, அவருக்கு புரியலை. ந விதுகு ஞானி நோப்பி எது எது எதை ஞானினகாப்பி ந விது. பெரிய பரம ஞானிகள் சொல்றாமே அவளும் அறிய மாட்டார்கள் அப்படின்னா தமேவ வித்தி பிரம்மேதி. அதுதான் பிரம்மம். எந்த இந்திரியங்களுக்கும் கட்டுப்பட்டாது அப்பாற்பட்டதாக இருக்கிறதோ, பெரிய மகா ஞானிகளுக்கு கூட புலப்படாமல் இருக்கிறதோ அதுதான் பிரம்மம் அப்படின்னார். சார் ஏதாவது லட்சணம் சொல்லுங்களேன். பரமானந்த வைபவம், பரம ஆனந்த வைபவமாக இருக்கிறது. அந்த ஆனந்த வைபவம் எங்கன்னார், நாராயணப்பட்டத்திற்கு போகணும். சொல்லும்போது சாந்திரானந்த அவபோதாத்மகம் அனுபமிதம் காலதேசாபவித்யாம் நிர்முக்தம் நித்யமுக்தம் நிகமசத சஹஸ்ரேண நிர்பாஸ்யமானம் அஸ்பஷ்டம் திருஷ்டமாத்ரே புனருரு புருஷார்த்தாத்மகம் தர்ம தத்துவம் தத்தாவத்பாதி சாக்ஷாத் குருபவனபுரே
அந்த பாக்கியம் ஜனான. எல்லாரும் தேடிட்டு இருக்காளே அந்த பரபிரம்மம் எங்க எங்கன்னு, அது ரொம்ப கருணையோட ஒரு இடத்துல உட்கார்ந்துருக்கு. அது கால தேசம் வர்த்தமானத்துக்குலாம் அப்பாற்பட்டதா இருக்கு, யாராலையும் விவரிச்சு சொல்ல முடியாத இருக்கு. அது நித்திய முக்தம், எல்லாத்திலிருந்து நிச்சயமா நிரந்தரமா விடுபட்டு இருக்குது. அது எல்லாரையும் நிர்முக்தம், நம்மளையும் முக்தி அடைய செய்யறது. இது ஒரு உணர்ச்சினாலும் நம்ம அதை அனுபவிக்க முடியாது, பார்த்தாலும் புரிய மாட்டேங்கிறது. ஆனா கூட அது பெரிய தத்துவம், அது பிரம்ம தத்துவம். அது உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கணும் ஒரே ஒரு வழி இருக்கு. அது ஏன்னா தத்து தாவத் பாத்தி சாட்சாத் குரு பவனபுரே. இந்த குரு பவனபுரம் குருவாயூர்ல அது சாட்சாத் அங்க கண்ணுக்கு சாட்சாத் கண்ணுல பாக்குற மாதிரி பாத்தின்னு அது பிரகாசிச்சுட்டு இருக்கு. அந்த பாக்கியம் ஜனானம், ஜனங்களுக்கு எல்லாம் எவ்வளவு ஒரு பாக்கியம். அடாடாடாடா, எங்கேயோ போய் தெரியல, இருக்கும் இடத்தை விட்டு இல்லாத இடம் தேடி எங்கெங்கோ ஓடுகிறார் ஞான தங்கமே, அவர் எதுவும் அறியாதடி ஞான தங்கம். இது சித்தர்பார் ஏற்கனவே ஒரு சிவபுராணத்தை பாட்டுறோம். இங்கே அது ஒட்டுறது. இருக்கிற இடத்தை விட்டுட்டு எங்கேயோ இருக்கானே, இருக்கிறத விட்டுட்டு பறக்கிறத பிடிச்சானா பழமொழி கூட. பேர்ட் இன் ஹேண்ட் இஸ் ஃபயர், வாட் பிரைஸ் இன் தி புஷ். கையில இருக்கிறத விட்டுட்டு கையில இருக்கிற வெண்ணெய் விட்டுட்டு நெய்யக்கா விடுத அலைகிறானே அப்படின்னா, இது அந்த குரு பவனபுரம் குருவாயூர்ல அழகா பிரகாசிச்சு சந்தோஷமா இருக்கு. என்ன கேட்டாலும் கொடுக்கறது. இதை விட்டுட்டு எங்கேயும் போயிருக்கானே. அது ஆதிசங்கர் சொல்லும் போது அம்பாவை பார்த்து ஒரு தெய்வம் கூட அந்த வரம் தரேன் இந்த வரம் தெரியல அப்படின்னு முதிரையெல்லாம் காட்டுறது. அம்மா நீ ஒண்ணுமே காட்ட மாட்டேங்கிற, உன் பாதத்துல நீதான் கத்தின காலில் உழுதுட்டா என்ன கேட்டாலும் நீ கொடுக்குறிய. பெரியவாள்லாம் அப்படிதான் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அதான் காளிதாசனோட ஒருத்தர் சொல்றாரு. இது பிரம்மத்துக்கு ஒரு சின்ன டெபனேட் கொடுக்குற மாதிரி காளிதாசன் எடுத்துக்கலாம். நமோ விஸ்வஸ்ஜே பூர்வம் விஸ்வம் ததனு விப்ரதே அத விஸ்வஸ்ய சங்கத்ரே துவ்யம் த்ரேகாஸ்திதாத்மனே. ஏ பரபிரம்மே, நீ 3 ரூபமா இருக்க, உனக்கு நமஸ்காரம். என்ன 3 ரூபமா இருக்கான்னா, ஆட்கள் காத்தல் அழித்தல் 3 தொழில்களை பண்ணுவதற்காக எடுத்துக்கொண்ட ரூபமா இருக்க. முத்தொழிலை நீ பண்ணுற. ஆனா பஞ்சகிருத்திய பராயணம் அம்பாளுக்கு பாரு. இது தவிர இன்னொரு பண்றான். முதல்ல படைக்கிறாராம், படைக்கிறத இருக்க முடியாது பண்றாரா, இருக்கிறத வளர்க்கிறாரா, வளர்த்த அப்புறம் சயம் குறைஞ்ச வழியா பண்றாரா, அப்புறம் ஒரு நாள் அதை அழிச்சுடலாம் மறைச்சுடலாம். பஞ்சகிருத்திய அப்புறம் 5 கிருத்தியங்கள் பண்றாங்கன்னா இவர் 3 சொல்ற. நமோ விஸ்வசிருஜே பூர்வம். பூர்வம் முதல்ல விஸ்வம் சிருஜே, விஸ்வசிருஜே உலகத்தை நீ படைத்தாய். அப்புறம் விஸ்வம் தத அனுபிரத்தை, அந்த படைச்ச தத் விஸ்வம் அந்த உலகத்தை அனுபிரத்தை நீ காப்பாத்தின. உன்னை படைச்சாமத்தம் போறாத, அதை ரட்சிக்கணுமே. ஒரு பொருளை வாங்கிட்டு வந்தா அப்புறம் மெயின்டைன் பண்ணனே. ஒரு வீடுன்னு பார்த்து போயிடுறோம், வாங்கிட்டு போடுறோம், அது ஒரு ரேடியோ வாங்குறோம், டேப் இருக்கு, எதை வாங்கினாலும் மெயின்டைன் பண்ண வேண்டியிருக்கு. இதை யூஸ் பண்ணாலும் 10 நாள் போட்டா அடுத்தது படிச்சு வரமாட்டேங்கிறது. சரி, மெயின்டைன் பண்ணோம், நம்மளதான் மெயின்டைன் பண்றான், காப்பாத்துறான். கடைசியில இப்படி படைச்சுட்டே இருந்தா எல்லாத்துக்கும் அப்புறம் பூமியில எங்க இடம் இருக்கும். சோ அதை பேலன்ஸ் பண்றதுக்காக பழசெல்லாம் பழையன கழிதலும் புதிய புகுதலும் பண்ணுங்க. அது புது வருஷத்துக்கு கூட அப்படிதான் அதான் சொல்ற. இங்க அத விஸ்வசிய சமூகத்திலேன இந்த உலகத்தை கடைசியில் அழிச்சு விடுறாராம். இப்படி 3 விதமான தொழில்களையும் பண்ணக்கூடிய பரப்பிருந்து உனக்கு நமஸ்காரம். அப்படியே தேவதைகள் எல்லாம் போய் பார்க்கடல்ல பள்ளி கொண்டிருக்கூடிய பரமாத்மாட்ட போய் சொல்ற மாதிரி ராவண சம்ஹாரம் பண்றதுக்கு ராமாவதாரம் பண்ணணும்னு கேட்கறதுக்கு முன்னாடி போய் எல்லாம் சொல்றா. பாரிஜாத்தா மாதிரி சுவாமி இங்க இருக்காராம். அவருடைய 4 கைகள், அந்த சங்கு சக்கரம் கதை எல்லாம் பத்மம்லாம் இருக்கு. ஒரு பக்கம் உட்காந்துருக்கா, அந்த பார்த்த ஒரு அப்படியே கருணாமூர்த்தியா பார்த்துட்டு இருக்கார். இந்த தேவரெல்லாம் பார்க்கும்போது பாரிஜாத்த சமுத்திரத்தை பார்க்கடல் நடுவில் இருந்த பாரிஜாத்த மரம் மாதிரி இருந்துதான். அவர் தோற்றம் பண்ணும்போது சொல்றார், நீதான் முத்தொழில் பண்ற அதற்கு பரபிரமான உனக்கு நமஸ்காரம் அப்படின்னார். கம்பர் அதே சொல்ற. பரபிரமம் சொல்லும் போது தலைவர் அவர் உலகம் யாவையும் தாமுலவாக்கலும் நிலை தருத்தலும் நிக்கரும் நீங்களா அழகில விளையாட்டுடையாரவர் தலைவர் அன்னவர்க்கே சரண் நாங்களே. அந்த தலைவருக்கு நாங்கள் என்றதுக்கும் சரணம் அடைகிறோம். யார் தலைவர்னா எல்லாம் தலைவனாகத்தான் தலைவனா இருக்க முடியும் இல்லையா? யாரையும் முடியாத செய்யக்கூடியவன தான் லீடரா இருக்குவா. லீடர்ஷிப் குவாலிட்டியே மற்றது என்ன பண்ணணுங்கிறது தெரியணும். அவளுக்கு தெரியல, அவளை பண்ண முடியல, இவன் பண்ணணும். அப்பேற்பட்டவன் தான் தலைவனா இருக்க முடியும். இவர் என்ன பண்ண, உலகம் யாவையும் தாம் உல ஆக்கலாம். இந்த உலகம் இருக்கும் வண்ணமாக இந்த உலகத்தை எல்லா உலகத்தையும் படைச்சான். 14 லோகத்தையும் படைச்சார் அப்படின்னார். அந்த அப்புறம் அதோடு நிக்கிற நிலை பெருத்தலம், அது இருக்கக்கூடிய ஸ்திதியை வளர்த்தார். பெருத்தலம் வளர்க்கிறார், காப்பாற்றினார். கடைசியில நீக்கலும் அழிச்சுட்டார்.
தான் படைச்ச உலகத்தை தானே அழிச்சுட்டார். இப்படி நீங்களான நீக்கமே இல்லாத, அதுக்கு முடிவே இல்லாத அழகிலா விளையாட்டு, சோர்வே அடையாத விளையாட்டில் ஈடுபட்டு இருக்காராம் அந்த பரபிரம்மம். அப்ப விளையாடி கொண்டிருக்கூடிய அவர் தலைவர், அவர்தான் தலைவர். எப்படி விளையாடுவார்? ஆட்கள் காத்தல் அழித்தல் முத்துவையும் புரிந்து கொண்டு என்னைக்குமே செழிப்படையாமல் சோர்வடையாமல் நிலையாக இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறாரே அவர்தான் தலைவர். அவரிடம் நாங்கள் சரண் போகிறோம். இது எங்க நமோ விஸ்வசரிய பூர்வம் அப்படியே சொல்றது. எம் பிரம்மா வருணேந்திர ருத்ரமல்ப சுந்தந்தி திவ்யைஸ்தவைஹி வேதைஸ்ஸாங்க பதக்ரமோபனிஷதைஹி காகந்தியம் சாமகாஹ ஜானாவஸ்தித தத்கதேன மனசா பஷ்யந்தியம் யோகினஹ யஸ்யாந்தம் ந விதுசுராசுரகணாஹ தேவாய தஸ்மை நமஹ. இங்க தேவாயனத்துல பிரம்மத்தேன்னு வச்சுக்கலாம். அந்த பிரம்மத்தை நான் வணங்குகிறேன். எம் எவனே பிரம்மா வருண இந்திர ருத்ர மருத்தகா சுன்வஞ்சனா. அந்த எந்த பர பிரம்மத்தை பிரம்மா, இங்க பிரம்மா வேற பிரம்மம் வேற. பிரம்மா ஒரு மும்மூர்த்திகளை வைக்க, பிரம்மங்கிறது பரபிரம்மம், எல்லாத்தையும் ஆட்சி படைக்கிறது. அவர் இந்த பிரம்மாவோ வருணனோ இந்திரனோ ருத்ரனோ வாயுவோ அப்படி ஒத்தத்தரும் சுன்வந்திங்க கூட்டி புகழ்ந்து பாடுறான். எதால பாடுறான்? திவ்யைஸ்தவகி, ஒரு மங்களமான தெய்வீகமான ஸ்துதிகளால பாடுறாராம். வேதைஸ்ஸாங்க பதக்ரமோபனிஷதைஹி காயந்தியம் சாமகாஹ. சாம முதலான வேதங்கள்லாம் யாரை பாடுறது? உபனிஷதங்கள்லாம் பாடுறது. 4 அங்குன வேதம் எல்லாம் உபனிஷத்து எல்லாமே அவனை பத்தி அவனுடைய சோத்திரம் பண்ணி பாடுறது. ஜானாவஸ்தித தத்கதேன மனசா பஷ்யந்தி யம் யோகினஹ. எம் எவனை யோகினஹா பஷ்யந்தி. யோகிகள்லாம் எவனை பார்க்கின்றான்? எப்படி பார்க்கிறானா? ஜானா அவஸ்தித தத்கதேன மனசா. தியானத்துல மனசை செலுத்தி அது வழியா போன மனசு மூலமா எந்த பரபிரம்மத்தை பார்க்கிறாரோ யஸ்யாந்தம் ந விதுஹு சுராசுரகணா. சுரர்கள் சுரகணங்கள் அசுரகணங்கள் யாருமே யஸ்யாந்தம் ந விதுஹு, அவனுடைய முடிவை யாரும் முதலே தெரியாது. அப்படின்னா முடிவு தெரியறதுக்கு அந்த முடிவையும் முதலில், அதான் முடிவு முதலான போது யாரா இருந்திருக்க மாட்டான். அதனால முதல் பார்க்காதான். முடிவா பார்க்கலானே இல்ல, அவன் என்னைக்கு இருந்திருப்பா எவாள வந்து போயிட்டே இருப்பா. அந்த எவனுடைய முடிவை ந விதுஹு சுராசுரகணாக, தேவர்களும் அசுரகணங்கள் எல்லாருமே இவனுடைய முடிவை தெரியாதவாட்டம். அப்பேற்பட்ட பரபிரம்மத்தை அதுக்கு தஸ்மை நமகான, அதை நாம் வணங்குகிறோம், அவனுக்கு நமஸ்காரம் அப்படின்னு சொன்னா. அப்பேற்பட்ட ஒரு அந்த சுவாமியை பார்க்கும்போது ஒரு சின்ன திருப்புகழ் மாதிரி ஒரு பாடம் வேற ஒருத்தர் பண்ணிருக்கார். பலைக்கடல் கரைதனில் சிலையன விளங்கும் மலைமகள் மகனே குமரேஷா. அலைக்கடல் கரைதனில் சிலையன விளங்கும் மலைமகள் மகனே குமரேஷா. கலைமகள் துணைவனும் அலைமகள் மாபனும் நலமுடன் வாத்திடும் வடிவேலா. சலிப்படையாமல் நிலமதில் மாயை வலை தனில் உழன்றேன் அறிவாயே. அலையன திரியும் நிலையிலா மனோபும் மதரடி பணில் விட அருள்வாயே. இதுதான் சொல்லும்போது யானாகி என்னை விழுங்கி வரும் தானா நின்றது தற்பரமே. நான் என்ன பண்ண, அலைக்கடல் சமுதிர கரையில திருச்செந்தூர்ல சிலையென விளங்கும் மலைமகள் மகனேன்னு அங்க சிலை ரூபத்தக்கூடிய சுப்பிரமணிய சுவாமியே, அம்பாவுடைய மலைமகளான பார்வதியுடைய பிள்ளையான குமரேசனே, கலைமகள் துணைவனும் அலைமகள் மார்பனும் நலமுடன் வாழ்த்திடும் வடிவேலா. அங்க கலைமகள் துணைவன் காரணம் இங்க பிரம்மா, அலைமகள் மார்பன் விஷ்ணு, மார்புல வெட்டி வச்சிருக்கா அவர் விஷ்ணு. இவ 2 பேரும் நலமுடன் வாழ்த்திடும் வடிவேலா. உன்னை என்னன்னைக்கு நன்னாக்குன்னு வாழ்த்து போயிருக்காராம். சலிப்படையாமல் நிலமிதில் மாய வலைதனில் உழந்தேன்னு அறிவாயே. நீ அங்க நின்று இருந்தா போராதுப்பா, ஒரு சின்ன விஷயத்த நீ கொஞ்சம் கவனிக்கணும். என்ன சொல்ல வரேன்னு தெரியுமா? நான் சலிப்பே அடையாமல் மாறி 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 இந்த உலகத்துல மாயை வரதனில் மாட்டிக்கொண்டு உழந்தேன். தப்பு பண்றேன், திருப்பி பிறக்கிறேன், போறேன் வரேன் போறேன், இந்த மாயத்துல மாட்டிருந்து அதான் எனக்கு விதி போறதுக்கு முன்னே நிகழ்ந்த வினை வாழ்வை விரும்பியான்ற மாதிரி அதையே மாற்றி மாற்றி திருப்பி திருப்பி வந்துருக்கேன். இந்த மாய வரையில மாட்டி என்னைக்கு வெளியில வருவேன்னு தெரியல. அலையன திரியும் நிலையிலா மனம் உன் மலரடி பணிந்திட அருள்வாயே. இதுல நான் வெளியில வரணும் ஒரே ஒரு வழிதான்.
இந்த மாயையிலிருந்து வெளியில வரணும்னா இனி பிறவா வரம் வேண்டும் அப்படின்னு என்ன பண்ணணும்னா அலையென திரியும் நிலைதான் மனம். இந்த மனசு இருக்க அலை மாதிரி ஒன்று இருக்கு. அலை பாயிருங்கிற மூலியம் கடல் அலை எப்படி அலைஞ்சுட்டே இருக்கோ அது மாதிரி இந்த மனமும் அலையதான். இந்த அலையிறதுனால்தான் இந்த அலைன்னு பேர். கடல் அலை அலைஞ்சுட்டு சொல்லியாங்க, அதனால அலைன்னு பேர். அதுதான் மனமும் அலையிறது. அப்படி அலைந்து கொண்டு இந்த மனம் இருக்கே அது ஒரு நிலையை நிறுத்தி என்ன பண்ணணும்னு சொன்னா உன்னுடைய பாத மலர்களை பணியும்படியாக எனக்கு நீ அருள் பண்ண வேண்டும். இந்த அருளை நீ எப்ப பண்ண போறே? ஆனா முதே அகில் வேல் அரசே ஞான ஆதரணியின் அவிலத்தகும் யானாகி என்னை விழுங்கி வரும் தானாய் நிலை நின்றது தற்பரமே அப்படின்னு சொல்ற. இப்போ இந்த ஆன்மா அனுபவித்ததாக கூறியதுதான் இந்த ஆணவம்ங்கிறது. இந்த ஆணவம் அழிந்து போயிடுது அப்படின்னு சொன்னாக்க என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்கும்போது அந்த ஆத்மாவுக்கு இறைவனுக்கு உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு நெருக்கமானது நமக்கு புரிய ஆரம்பிக்கும். அது புரியும்போது பேரின்பமான ஒரு நிலை கிடைக்குங்கிறா. அந்த இன்பத்தை தன்னையே மறந்து இந்த சுவாமியோட நம்ம ஐக்கியம் ஆயிடுறோம் அப்படிங்கிறா. இது ஐக்கியம் ஆகக்கூடியது எது அப்படின்னு சொன்னாக்க இந்த ஆத்மா ஐக்கியமாயிடும். ஜீவாத்மா வந்து பரமாத்மாவோட ஐக்கியமாயிடும். அப்ப அந்த அமுத நிலை நமக்கு கிடைக்கும். ஆனா அமுதம் அழியாத அமுதம். அமுதம்ங்கிறது பேரின்ப நிலை. எப்ப இந்த பேரின்ப நிலை கிடைக்கும் அப்படின்னா நானும் அவனும் ஒன்று நினைச்சு இந்த மாய வலையை விட்டு வெளியில வந்து பகவானுடைய நம்ம சரணம் அடைஞ்சுதான் நாம் அவனுடைய கலந்துடணும். தர சங்கிலி மோதிரம்னு அடையாளம் காணாத இது தங்கம்ங்கிற ஒரு இது நமக்கு ஞானம் வரணும் புரியணும் அப்படின்ற நிலைக்கு அப்ப என்ன பண்ண வலைங்கிற ரூபம் அழிஞ்சு போயிடணும். நெக்லஸ்ங்கிற ரூபம் அழிஞ்சு போயிடணும். அழிஞ்சு போயிட்டா வெறும் தங்கமா இருக்கும். அப்படி நாமும் நம்முடைய நிலை அழிந்து போயிடுச்சுன்னு சொன்னா அப்ப நாம் வந்து பரபிரம்மமா கலந்து ஐக்கியம் ஆயிடுவோம். இதை யார் நமக்கு அழிக்க வல்லவன்? அதுதான் முருகன். அவன் தான் அமுதன். அவன் தான் அகில் வேல் அரசு. கையில வேலை வைத்துக் கொண்டிருக்கிறான். அந்த வேல் தான் வந்து அந்த அகங்கார மமகாரத்தை அழிச்சு அந்த சூரபத்மனுக்கு ஒரு சாகித்யத்தை கொடுத்தது. அது நம்முடைய அகங்காரம் அஜ்ஞானம் இதெல்லாத்தையும் அழிக்கிறதுன்னு அவனுடைய கைவேல் நமக்கு அருளை பண்ண போறது. அவன் ஞானாகரம். ஞானாகரன் ஞானாகரம். ஞானமே உருவாக இருக்கக்கூடியவன். அந்த ஞானத்தை சரீரமாக உடையவன் அந்த முருகன் அழகன் இருக்கானே அவன் தான் அந்த வேலவன். அவனுடைய அருளை அடைந்த நமக்கெல்லாம் என்னன்னைக்கு இரவாத தன்மையை கொடுப்பான். என்றென்றும் அழியாத நிலையை முக்தி நிலையை தருவான். அப்ப தவணை என்ன பண்ணும்? வான்கெட்டு மாருதம் மாய்ந்து அடல் நீர் மண்டினும் தான் கெட்டு தான் கெட்டல் அன்றி சலிப்பு அறியா தன்மையனுக்கு ஊன் கெட்டு உயிர் கெட்டு உணர்வு கெட்டு என் உள்ளமும் போய் நான் கெட்டவாறு பாடி தெள்ளோட்டம் கொட்டோமோ அப்படின்னு ஒரு பாடல். இந்த பாடல் சொன்ன பஞ்சபூதங்களும் அழிஞ்சு போகணும். அந்த வான்கிறதுனா ஆகாசம். அந்த மனசுக்கு நம்ம உள்ளே இருக்கு. காற்று மாய்ந்து உள்ள இருக்கிற பானங்கள் எல்லாம் போயிடணும். அடல் நீர் மண்டி உடம்பு இருக்கிற நீரெல்லாம் வச்சு போகணும். இந்த தானும் கெட்டு போயிடணும். இப்படி அறியாமை எல்லாம் போயிடணும். எல்லாம் போயிட்டு ஊனும் கெட்டு உயிரும் கெட்டன. இந்த உடம்பும் கெட்டு போய் உடனே போறது இது போயிடணும். அந்த உயிர் அங்க போய் அவன்கிட்ட கலந்துடணும். அப்படி கெட்டு எல்லா உள்ளம் அவனோட போய் சேர்ந்துருச்சுன்னா அப்ப நான் கெட்டு போயிடும். நான்கக்கூடிய எண்ணம் இருக்கு இல்லையா அது கெட்டு போயிடும். அந்த ஞான் கெட்டுப்பட்டுன்னு சொன்னா அப்போ நம்ம சதாசவங்க அவனுடைய நினைவாக இருந்தோம்னு சொன்னா நம்முடைய எண்ணம் கெட்டு போயிடும். நான்கிற எண்ணமே வராது. அப்படி நினைச்சோன்னா அவன் கருணை மழையை பொய்வான். அவன் நல்லதெல்லாம் செய்வான். அவன் யார் செய்வான் அப்படின்னு கேட்டா சின்ன பாடவர் முடிச்சுக்கலாம். நினைத்தால் கருணை மழை பொழிவான் நீலமயில் ஏறும் வள்ளி மணாளனை நினைத்தால் கருணை மழை பொழிவான். அவனை நினைச்சாலே கருணை மழை பொழிவான். யாருன்னா நீல மயிலேறும் வள்ளி மணாளன். பவித்த செஞ்சடையன் பார்வையிலே பிறந்த இனித்த முகத்தனை இன்னிசை கலந்தே நினைத்தால் கருணை மழை பொழிவான். பனித்த செஞ்சடன் குளிர்ந்த செஞ்சடைய உடையவன். அவனுடைய பார்வையிலே பிறந்த இனித்த முகம். 6 முகம் தான் எல்லா முகம் ஒரே மாதிரி மாறுதலை இல்லாத 6 தலை உடையவன். சிரித்த முகத்தோட இருக்கான். அவனை இன்னிசை கலந்தே நினைத்தார். சங்கீதத்தோட ஒரு ஆனந்தமா நினைச்சோன்னா கருணை மழை பொழிவான். அவன் யாரு? அவனுக்கு ஒரு லட்சணங்கள் சொல்லாங்க. தர்மத்துக்கு லட்சணம் சொல்ல முடியல, தவிச்சோம் முடியல. சரி வந்து ரூபமா இருக்கான். அரூபத்துக்கு சொல்ல முடியல, ரூபத்துக்கு சொல்லாங்க. அதுக்கு ஒரு 8 லட்சணங்கள் சொன்னான். எண்ணிலா பெயருடையான் சகஸ்ரநாமம் அதுக்கு மேலே இருக்கு. ஏதோ எண்ணி போட்டு 8 கணக்கு வரணும் 1008 வச்சு தவிர இதுக்கு மேலே நிறைய நாமாக்கள்லாம் இருக்கு. எண்ணிலா பெயருடையான் எண்ணாதா மனமடையான். அவன் யார் நினைக்கலையோ அவன் மனசுக்குள்ள போக மாட்டான். தன்னை நினையாத மனதில் அணுக மாட்டான். அது உள்ள சேர மாட்டான். பண்ணிலே சுவையுடையான் 12 தோளுடையான். பண்ணிலே சுவையுடையான். இசையில ஒரு ருச்சி இருக்கு இல்லையா அது அந்த சங்கீதத்தை இனிமையா இருக்கு. கேட்க ரொம்ப ரசிக்கிறோம். அந்த ரசிக்க ருச்சி உடைய அந்த இசையாக இருக்கான். அவனுக்கு 12 தோல் இருக்கான். துவாதச புஜம் அவனுக்கு.
மண்ணில் பல தலமுடையான் மனம் கவரும் வடிவுடையான். இந்த உலகத்தை எத்தனையோ தலங்கள் அவனுக்கு, 6 படை வீடு மட்டும் இல்ல, எத்தனையோ கோவில் குளங்கள் பார்க்க இடத்துல நீக்கவரன் இருக்கான். அவன் மனம் கவரும் வடிவுடையான். பார்த்தா விரும்ப இருப்பான இல்ல, ரொம்ப அழகா இருக்கான். எந்த கோயிலுக்கு போனாலும் அங்கதான் ரொம்ப வசதியா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. திருச்செந்தூர் போனா பார்த்துட்டு போல பார்த்துட்டே இருக்காங்க. பழனிக்கு போனா ஆடாடா அதை விட அழகுங்க. திருத்தணிக்கு போனா இதை விட அழகு சொல்ல முடியாதுங்க. ஒரு இங்க வயலூருக்கு போங்க, ராலிமலையில போவோம், எங்க போனாலும் சுவாமி பார்த்துட்டா அங்கிருந்து வெளியில வரத்து அவனா சார் சித்த கிளம்புறா மத்தவெல்லாம் பார்க்கணுங்கிறான். அப்பதான் நமக்கு ரொம்ப நேரம் நம்ம இருக்கிறோமோன்னு தோன்றது. இப்படி மனம் கவரும்படி உடையான், கண்ணில் மிக அருளுடையான், கண்ணனிடம் அன்புடையான். அந்த கண்ணன் இருக்கான பிறந்தவன் அவன்கிட்ட அன்புடையான். இது ஒரு கண்ணன் எழுதின பார்த்துதான். அந்த கண்ணனிடம் அன்புடையான், அவன் கண்ணில் மிக அருளுடையான். அவன் கண்ணில் ரொம்ப அருள் உண்டு. அவன் பார்த்தாலே நமக்கு எல்லா வினைகளும் தீர்ந்து போய் நமக்கு நல்லதான் நடக்கும். இந்த புத்தாண்டுல எல்லாருக்கும் எல்லாமே நல்லபடியா நடக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த கருணை மழை பொழிக்கூடிய முருகனானவன் என்றென்றும் நம்ம எல்லோருக்கும் நல்லதையே தந்து நமக்கு எல்லா ஆனந்தத்தையும் கொடுத்து, நம்ம பொறுத்த வரைக்கும் ஆனந்தம் பிரம்மேதி ஜானாத், அது மாதிரி ஆனந்தம் தான் பிரம்மம்ன்ற நிலை நம்ம வருவோம். இதுக்கப்புறம் பிரம்மம் என்ன அப்படின்றத சொல்றதுக்கெல்லாம் பெரிய ஆச்சாரம் எல்லாம் இருக்கா, குருவெல்லாம் நமக்கு இருக்கா, அவெல்லாம் நமக்கு சொல்லி அவரெல்லாம் பண்ணுவாங்கனால இன்னைக்கு இதோட முடிச்சுன்னு. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். பெரியவா யாத்திரையில் பல இக்கட்டான சந்தர்ப்பங்களில் அதை எப்படி சமாளிக்கிறது அப்படிங்கிறத பெரியவா நமக்கு ரொம்ப இங்கிதமாக ரொம்ப அழகாக சொல்லி காமிப்பா. இது ஏதோ அந்தந்த சந்தர்ப்பங்களில் தான் அப்படின்னு இல்லை, நம்ம வீட்டில் இருக்கிறதையோ மற்ற இடங்கள்லையும் அதை ஃபாலோ பண்ணலாம். எல்லாம் இருந்தால் கூட நாம் அத்தனையும் உடனே அதை உபயோகப்படுத்தணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்லை. எல்லாம் இருந்தால் கூட எளிமையாக இருக்கலாம், அதை இருக்க கற்றுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இப்படி ட்ரைனிங் மாதிரி பெரியவா பண்ணாலும் என்னமோ. இந்த சமையலில் ரொம்ப மகா கட்டிக்காரர் அப்படின்னு சொன்னோம், அதுக்கு பல நிகழ்ச்சிகளை பார்த்தோம். அந்த சமையலில் விஷயங்கள்லேயே பல நிகழ்ச்சிகள் இருக்குது. ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பத்தில் ஒவ்வொருத்தருக்கும் பெரியவா ரொம்ப ஆச்சரியமாக சொல்லிக் கொடுப்பா, ரொம்ப ஹாஸ்யமாகவும் இருக்கும். புதுக்கோட்டை ராதா அப்படிங்கிற அம்மா, அந்த அம்மா தரிசனத்துக்கு போயிருக்கிறது பெரியவா கேட்குறா. இத்தாப்பில் ஆம்பளைகள்லாம் இருந்திருக்கு, இந்த சமையல் சாப்பாடெல்லாம் பற்றி பேச்சு வந்தது. பெரியவா அந்த ஸ்வயம்பாகத்தை ரொம்ப வலியுறுத்துவா. ஸ்வயம்பாகம் அப்படின்னா நம்மளே சமைச்சு சாப்பிட்ருக்குது. எதுக்காக நாமளே சமைச்சு சாப்பிட்றது அப்படின்னா வேறு ஒன்றும் இல்லை, அடுத்தவா சமையல் பண்ணி நம்ம சாதம் போட்டால் தான் நம்மளோட நாக்கு ருச்சிக்காக நாம் சாப்பிடுவோம். ஈத்த பண்ணு அத்தை பண்ணு, இது சரியில்லை அது சரியில்லை அப்படின்லாம் குத்தங்குறையெல்லாம் சொல்லிட்டு நாம் நாக்கு நெட்டினி சாப்பிடுவோம். அதனால் நம்மளோட நாக்கு தான் வளர்றது. இந்த நாக்கு ருச்சி போகணும். இந்திரியங்களை ஜெயிக்கணும், இந்திரிய ஜெயிக்கணும்லாம் எப்படி ஜெயிக்கிறது? இனிமேல் நம்ம இந்திரியங்கள்லாம் கேட்கறதெல்லாம் நம்ம தீனி போட்டுட்டே இருந்தோம்னா எரியிற நெருப்பில் எங்கேயானோ எண்ணெயை விட்டு எங்கேயானோ அணைக்க முடியுமோ? தண்ணியை விட்டால் தான் அணையும். அதுக்கு என்ன ஒரே வழியினர், இதை மாதிரிலாம் பண்ணி பார்த்துக்கிறது தான். அதுக்கு ஸ்வயம்பாகம் ரொம்ப ஒரு பெரிய மருந்து. நாமளே சமைச்சு சாப்பிட்டோம்னா இது வேணும் அது வேணும்னு தோணாது. ஏன்னா அந்த அலுப்பில் நமக்கே போர் அடிச்சு போயிடும். போரும் ஏதோ ஒரு சாத்தை வடித்து முறிஞ்சான் சாப்பிட்டா போகிறோம் அப்படின்னு தோணி போயிடும். அதுக்காக அந்த ஸ்வயம்பாகத்தை வலியுறுத்துவோம். அந்த ஸ்வயம்பாகத்தெல்லாம் பற்றி பேச்சு வந்தது. அப்போ ஏத்தாப்பில் ஒரு 4-5 ஆம்பளைகள்லாம் இருக்கா. அவள்கிட்ட கேட்டா, இதில் யாருக்கெல்லாம் சமைக்க தெரியும், எந்த புருஷாளுக்கு சமைக்க தெரியும் அப்படின்னா உடனே ஒரு 5-6 பேர் கையை தூக்கினா, தேவையில்லையே இத்தனை பேருக்கு சமைக்க தெரியுமா அப்படின்னா, எப்படி சமையல்லாம் பண்ணுவேள் அப்படின்னு ஒன்றா கேட்டுட்டு சரி ஒரு டெஸ்ட் வைக்கிறா பெரியவா. சாம்பார் என்ன பண்ணுவேள், சாம்பார் எப்படி வைப்பேள் சொல்லுங்க அப்படின்னா ஒவ்வொருத்தராக சொல்லணும். இந்த கேள்வி ஒன்று தான், சாம்பார் எப்படி வைக்கிறதுங்கிறது. ஆனால் ஒவ்வொருத்தராக சொல்லணும். அதில் ஒருத்தர் சொன்னார், புளியை கரைச்சி விட்டுப்பேன், அதில் சாம்பார் பொடியை போடுவேன், உப்பை போடுவேன், பெருங்காயத்தை போடுவேன், கொதி வந்தோடனே பருப்பை விடுவேன் அப்படின்னு ஒருத்தர் சொன்னார். இன்னும் வேறு தினசாக சொன்னார். இப்படி 4-5 பேரும் சொன்னால் எல்லாரும் இந்த சாம்பார் வைக்கிறது இந்த மெத்தடை சொன்னால், இப்படி எல்லாத்தையும் கேட்டோன்னு ஒன்றே பிரிவா, அப்பா தேவையில்லை எல்லாரும் ரொம்ப ஞானிகளாக இருக்கள் அப்படின்னா இது எல்லாருக்கும் ஆச்சரியமாக இருந்தது. இந்த கேட்டு இந்த புதுக்கோட்டை ராதாக்கும் ஆச்சரியம். என்ன அது ஒரு ஆம்பளைக்கு சாம்பார் வைக்க தெரிஞ்சுட்டா பெரிய ஞானமா, பெரியவா சர்டிஃபிகேட் கொடுக்குறாளேன்னு. ஒருத்தருக்கும் புரியல. உடனே பெரியவா சிரிச்சுட்டே சொல்கிறா, எதுக்காக ஞானின்னு சொன்னான்னா ஒருத்தருக்கான தான்கிற எண்ணமே இல்லை பாரு அப்படிங்கிறா. அதாவது அகங்கிற பாவம் இல்லையா, அகம்பாவம் இல்லையா. ஏன்னா
அந்த சொன்ன 4-5 பேரும் புருஷாலும் என்ன பண்ணா, சாம்பாருக்கு புளியை கரைச்சி விடுவேன், உப்பு போடுவேன், சாம்பார் பொடியை போடுவேன், கொதிக்க விடுவேன், பருப்பு இதெல்லாம் சொன்னாலே வழி ஒத்துறானும் ஒரு வெண்டைக்காயா, பரங்கிக்காயா, பூசணிக்காயா, கத்திரிக்காயா ஏதோ ஒரு தானை போடுவோம் அப்படிங்கிறது சொல்லவே இல்லை. சாம்பாருக்கு முக்கியம் தான்னா, அதை சொல்லல. மற்றது எல்லாத்தையும் சொன்னா, ஒத்தரை பார்த்தாப்புல எல்லாரும் விட்டு போயிட்டா. இல்லை ஏதோ ஒத்தருக்கு தான் மறந்து போச்சு விட்டு போனார்னா மற்றவாளுக்கான ஞாபகம் இருந்திருக்கக்கூடாதோ, அல்ல ஒத்தருக்குமே ஞாபகம் இல்லை, எல்லாரும் விட்டு போயிட்டா. அதனால இவாள்லாம் பெரிய ஞானியா. தான்கிற பாகம் இல்லாத தானே, அகம்பாவம் இல்லாருக்கு தானே ஞானத்தோட உச்ச வரம்பு. அதனால இவாள்லாம் பெரிய ஞானிகளா இருக்கா. ஒருத்தருக்கான தான்கிற ஞாபகமே இல்லை, நினைப்பே இல்லை அப்படின்னா அப்புறம் தான் எல்லாரும் அசடி வழியிறா. ஓ சாம்பாருக்கு அது என்ன முக்கியம், அதை சொல்ல விட்டுட்டுமே அப்படின்னு. இப்படி ஒரு கிண்டல் தமாஷ்லாம் உண்டு. இது மூலியமா வேதாந்தத்தை நமக்கு உபதேசம் பண்ணுவா. அது மாதிரி வேதபுரிசாட்சிகள்கிட்ட ஒரு நாளைக்கு கேட்குறா, ஏண்டா சாம்பாருக்கும் ரசத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா அவர் என்ன சொல்லுவார், சட்டுன்னு புரியல, ஏதோ அவருக்கு தோணினத்தெல்லாம் சொன்னார். இல்லை உடனே பெரியவா இல்லை இல்லை அதே புளியை வச்சு விடுறோம், அதே சாம்பார் பொடியை போடுறோம், அதே பருப்பு விடுறோம், எல்லாம் பண்ணுறோம். ஆனால் ஒன்றுத்துக்கு சாம்பார்னு பேர் வச்சிருக்கோம், ஒன்றுத்துக்கு ரசம்னு பேர் வச்சிருக்கோம். இந்த உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற அந்த சாமான்கள்ல ஒன்றும் வித்தியாசம் இல்லை, எல்லாம் இதுக்கு ஒன்றும் இதுக்கும் ஒரே சாமான் தான். ஆனால் ஒன்று பேருக்கு ஏற்றாப்புல தெளிவா இருக்கு, இன்னொன்று குழம்பு சாம்பார் அது திக்கா இருக்கு. எதனால அப்படின்னு கேட்டா, இது குவிஸ்பிரகிற மாதிரி அவருக்கு இன்னும் புரியல, தெரியல, அதான் புரியல. இப்போ பெரியவா சொன்னப்பறம் தான் ஞாபகம் வருது, எல்லாம் இதுக்கும் உப்பு, இதுலேயும் உப்பு இருக்கு, அதுலேயும் உப்பு இருக்கு, இதுலேயும் புளி இருக்கு, அதுலேயும் புளி இருக்கு, இதுலேயும் மிளகா இருக்கு, அதுலேயும் மிளகா இருக்கு, எல்லாம் இருக்கு. ஆனால் இதுக்கு பேர் ரசம்னு இருக்கு, அதுக்கு பேர் சம்மான்னு இருக்கு, அதுக்கு ஏற்றாப்புல இது தெளிஞ்சிருக்கு, அது திக்கா இருக்கு, என்னன்னு புரியல அப்படின்னா உடனே சொல்ற வேற ஒன்றும் இல்லை, 2 சாமான் எல்லாம் ஒன்று தான். ஆனால் இந்த ரசத்துல இல்லாத எக்ஸ்ட்ராவா ஒன்றும் குழம்புல இருக்கு அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா தான்கிற ஒன்று. அதில் ஏதோ பரங்கிக்காயோ பூசணிக்காயோ வெண்டைக்காயோ ஏதோ ஒன்று இருக்கே, தான் இருக்கு அப்படின்னு. அப்பாடா கண்டுபிடிச்சாச்சு ஒரு வழியா. சாம்பாருக்கும் ரசத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னார். தானோட இருந்தா அது சாம்பார், தான் இல்லாத இருந்தா ரசம். சில பேர் வீட்டிலாம் சொல்லுவாள் இல்லையோ, அடியிலேருந்து எடுத்தா வண்டலா எடுத்தாக்க சாம்பார், மேலாக எடுத்தா தெளிவா எடுத்தா ரசம் அப்படின்லாம். அது ரொம்ப பரம அத்வைத ஸ்திதி. ஆனா இப்ப சாம்பாருக்கு ரசத்துக்கு என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா, இதுல தான் இருக்கும், இதுல தான் இல்லை அப்படின்னு இப்படி விளையாட்டா சொல்றாப்புல சொல்லிட்டு உடனே பெரியவா சொல்றா வேதாந்தத்துக்கு போயிட்டா. அதுதான் இதுலேயும் தெரியுது. அப்ப தான் ஒண்ணு இருந்துடுத்துனா குழம்பிடுறது பத்தியோ, அதனாலே பேர் குழம்புங்கிறோம். அதே போலதான் எப்படி சாம்பார்ல தான் இருந்தா அது குழம்பி போயிடுறதோ திக்காயிடுறதோ, அது போல நம்ம மனசுலயும் நான்கிற இந்த அகம்பாவம் இருந்துடுத்துனா ஒரே குழப்பம். உலகத்துல இருக்கிற இத்தனை பிரச்சனைகளுக்கும் இவ்வளவு குழப்பத்துக்கு காரணமே இந்த அவாளுக்கு உள்ள அகம்பாவம் தானே, இந்த ஈகோ கிளாஷ் தானே. இந்த தான்கிற ஒண்ணு இருக்கிறதுனால எப்படி குழம்பி போயிடுறது பத்தியோ அப்படி இல்லாம சொல்றா. அதனால இந்த தானை எடுத்துட்டோம்னா அதுவே தெளிஞ்சு போயிருது, அதுதான் ரசம். ரசமயமா இருது. ரசம்னாலே நமக்கு ருச்சியா இருக்கு, டேஸ்டா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றோம். இதை குறிக்கிறதுக்கு தான் போல இருக்கு நம்ம முன்னோர்கள்லாம் என்ன பண்ணியிருக்கான்னு. முதல்ல யாரா இருந்தாலும் இந்த பூலோகத்துல பிறந்தா நான்கிற அந்த பாவம் இல்லாத, இந்த அகம்பாவம் இல்லாத இருக்கவே முடியாது. அதுக்கப்புறம் வேதாந்த விசாரம் பண்ணி 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 சத் சங்கத்துக்கெல்லாம் சேர்ந்து இது மாதிரி நல்ல விஷயங்கள்லாம் கேட்டு மகான்களோட பழகி தரிசனம் பண்ணித்தான் நமக்கு இந்த நான்கிற பாவம் கரைஞ்சு இந்த தான் போய் அதுக்கப்புறம் தெளிவு ஏற்படும். தெளிவு ஏற்பட்டா ரசமயமா இருக்கும், ஆனந்தமயமா இருக்கும். இதை குறிக்கிறதுக்கு தான் போல இருக்கு முதல்ல சாப்பாடு ஆரம்பிக்கிறதே முதல்ல சாம்பார் சாத்தோடு ஆரம்பிக்கிறா. அடுத்தது செகண்ட் ஸ்டேஜ் அப்படி ஆக தெளியறது, ரசத்துக்கு வந்துடுறது. இந்த ரசம் தெளிஞ்சு கொடுத்துனா தான் போயிடுத்துன்னா உடனே சந்தோஷமா ஆயிடுறது. இந்த குழம்பி இருக்கிறதே, தானோட குழம்பி இருக்கிறதே தான் இந்த வாழ்க்கையை பிடிக்கலங்கிறோம், என்ன வாட் இஸ் வேர்ல்டுங்கிறோம், அதுங்கிறோம் இதுங்கிறோம், எவ்வளவோ கஷ்டம் நஷ்டங்கிறோம், அழறோம் சிரிக்கிறோம், என்னெல்லாமோ பண்றோம். அப்படி இல்லாத தெளிவு ஏற்படுத்தினா, ஞான தெளிவு ஏற்பட்டுடுத்துனா அப்புறம் அதே உலகத்துல தான் ஞானிகளும் இருக்கா. ஆனா எப்ப பாரு ஆனந்தமயமா இருக்கா, சிரிச்சுட்டே இருக்கா, மந்தஹாசத்தோட இருக்கா. அவ மூக்க சிந்துறது இல்லை, அழறது இல்லை, கஷ்டப்படுறது இல்லை, ஒருத்தரை குறை சொல்றது இல்லை, குத்தஞ்சறது இல்லை, ஒன்றும் பண்றது இல்லை, சந்தோஷமா இருக்கா எப்ப பாரு. காரணம் என்ன, தெளிஞ்சுடுத்து. இந்த நான்கிறது போயிடுத்து, தெளிவு ஏற்பட்டுடுத்து, ரசமயமா எடுத்து, அதனால சந்தோஷமா இருக்கு, இனிப்பா இருக்கு. அதனால அடுத்தது பாயசம் சாப்பிட்றோம், ஸ்வீட் சாப்பிட்றோம். அதுலேயும் எத்தனை நாளைக்கு இருக்க முடியும்? கடைசியில முடிவு என்னன்னு மோருக்கு வரும். இந்த மோரோட தாத்பரியமே என்னன்னு, பால் இருக்கு, பாலை துவச்சா உடனே தயிராருது, தயிரை கிடைஞ்சா வெண்ணெய் கிடைக்கிறது, வெண்ணெயை உருக்கினா நெய் வருது. இப்படி ஒன்னுலேருந்து ஒன்று போயிட்டே இருக்கு. ஆனா இந்த மோருங்கிற ஸ்டேஜுக்கு வந்துடுத்துன்னா அதுக்கப்புறம் ஒண்ணுமே இல்லை, ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. அது மோராவே தான் இருக்கும்.
இதுதான் முடிஞ்ச முடிவான நிலை போல இருக்கு. அது ரொம்ப மோரு சத்துவமாக இருக்கு, வெள்ளை வெளியேன்னு இருக்கு. அதை போல நமக்கு இந்த வாழ்க்கையில் தான் குழம்பு எல்லாம் இருந்து அதுக்கப்புறம் ஒரு தெளிவு ஏற்பட்டு அந்த ஆனந்தத்தை அடைஞ்சுட்டு கடைசியில் இந்த வாழ்க்கை இனிக்க என்ன பண்ணுறோம்னா நம்ம மோட்சத்துக்கு போகிறதே அப்படியே மோர் மாதிரி இருக்கும். அதுக்கப்புறம் அதை ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. அப்படி மோர் ஆயிடுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் நோ மோர் தான், எல்லாரும் எழுந்துன்னு போயிடலாம். இந்த மோர் தான் ஃபைனலாக அல்டிமேட்டாக இருக்குது. அதை குறிக்கிறதுக்கு தான் கடைசியில் மோரை வச்சுருக்கா. மோர் சாப்பிட்டாச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் ஒன்றும் இல்லை. அதனால எழுந்துன்னு கையாளம்பிட வேண்டியதான், எல்லாரும் எழுந்திருக்க வேண்டியதான். அதை போல் ஞான ஸ்திதியை அடைஞ்சிட்டோம்னா அந்த பிரம்மானந்தம் கிடைச்சிடுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் ஒன்றும் இல்லை, எல்லாரும் இந்த சரீரத்தை விட்டு கிளம்பிட வேண்டியதான், மோட்சத்தை அடைஞ்சிட வேண்டியதான் அப்படிங்கிறத காமிக்கிறாப்புல தான் போல இருக்குது. நமக்கு சாப்பாட்டிலேயே வேதாந்தத்தை சொல்லித்தராப்புல வச்சுருக்கா. ஏன் முதல்ல மோரஞ்சாத்தை சாப்பிட்டு கடைசியில் குழம்பு சாப்பிட்டா ஜரிக்காதான்னு? இப்படி தாறுமாறாக சாப்பிட்டா ஜரிக்கும். ஆனால் மற்ற எல்லா கலாச்சாரத்திலையும் எல்லா தேசத்துலையும் பாருங்கோ இப்படிலாம் ஒரு சம்பிரதாயம் இருக்கோ? இல்லை. எதை வேணா சாப்பிடலாம், எதை வேணா போகலாம், என்ன வேணா பண்ணலாம், எப்போ வேணா சாப்பிடலாம், எதை வேணா சாப்பிடலாம், அப்படி இல்லைன்னு தான் இருக்குது. ஆனால் இங்கே தானே நம்ம தேசத்தில் தானே நமது கலாச்சாரத்தில் தான் எல்லாத்தையும் ஒரு சிஸ்டமேட்டிக்காக பண்ணி வச்சுருக்காங்க. இப்படி தான் சாப்பிடணும், இப்போ தான் தூங்கணும், இப்போ தான் குளிக்கணும், எல்லாத்துக்கும் ஒரு நமக்கு சாஸ்திரம் சொல்லி வச்சிருக்கே. காரணம் என்னென்ன? அது அத்தனையிலையும் வேதாந்தம் புதைஞ்சு கிடக்கு. நம்மளை பக்குவப்படுத்துறதுக்கு தான் இருக்கு. அன்னன்றி வாழ்க்கை மாதிரி இருக்கலாம், ஏதோ சாப்பிட்டுட்டு தூங்கினு தானே இருக்க முடியும். அதுலேயே நம்ம கவனம் வந்து கொடுத்தோம்னாலே, அதையே நம்ம ஒழுங்காக பண்ணியிருந்தோம்னாலே நமக்கு என்ன கிடைக்கணுமோ அந்த ஞான மோட்சம் கிடைச்சிடும். அப்படி ஒரு சிஸ்டம் தான் நமக்கு செட்டப் பண்ணி கொடுத்துருக்கா ரிஷிகள்லாம். அதை மாதிரி அந்த தத்துவங்கள்லாம் சொல்கிறதுக்கு தான் இப்படி பெரிய மாதிரி அவதாரங்கள் மகான்கள்லாம் வரா. இல்லையா அவளுக்கு சாம்பாருக்கும் ரசத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம்னு இப்போ தெரிஞ்சுன்னு ரொம்ப ரொம்ப அவசியமான. சாதாரணமாக பார்த்தோம்னா ஒரு ஞானி கேட்குற கேள்வியா இது அப்படிங்கிறோம் தோணலாம் நமக்கு. ஆனால் இதில் கூட என்ன விஷயம் இருக்குன்னா யாரும் ஞானியால் தானே சொல்ல முடியும். அதுக்காக தான் பெரியவா இப்படி கேட்குறா. அதேமாரி ரப்பர் போர்டில் உத்தியோகமாக இருந்தார், சேர்மனாக இருந்தார் சுவாமிநாதன் அப்படின்னு. ரொம்ப பெரியவா பக்தர். அவர் என்ன பண்ண, டெல்லியில் போயிட்டு பெரியவா தரிசனத்துக்கு வந்தார். டெல்லியில் ஒரு இடத்துல ஒரு அனுமார் கோவில் இருக்குது. அந்த அனுமார் கோவிலை பற்றி பேச்சு வந்தது. பெரியவா நீ அங்கே பார்த்தியோ அப்படின்னா பார்த்தேன்னு. அங்கே என்ன விசேஷம் அப்படின்னா, இல்லை அங்கே ஒரு வினோதம் ஒன்று இருந்தது, விசேஷமாக ஒன்று வினோதமாக இருந்ததுன்னு. என்ன அப்படின்னா, இல்லை அனுமாருக்கு ஜிலேபி மேலே சாத்தின்தா அப்படின்னு. பெரியவகிட்ட இதில் என்ன உனக்கு அதிசயமாக இருக்குது அப்படின்னு. வினோதம் என்ன அப்படின்னா உடனே அவர் சொன்ன, இல்லை ஆஞ்சநேயர்னா அனுமார்னா வடமாலை சாத்தி பார்த்துருக்கோம், என்னமோ ஜிலேபி மேலே சாத்திருக்கா, அதான் எனக்கு வித்தியாசமாக இருந்தது, வினோதமாக இருந்தது அப்படின்னு. உடனே பெரியவா சிரிச்சுன்னே சொல்கிறா, இருந்தால் என்ன, வடமாலை சாத்தினா என்ன, ஜிலேபி மேலே சாத்தினா என்ன, சரக்கு ஒன்று தானே அப்படின்னா, மூலம் ஒன்று தானே அப்படின்னு. என்ன அப்படின்னா உளுந்து, ஜிலேபியும் உளுந்துல பண்ணுறது தான், வடையும் உளுந்துல பண்ணுறது தான். உடனே பெரியவா இதை ரெண்டுத்தையும் வியாக்கியானம் பண்ணுறா. மூலச்சரக்கு ஒன்று தான், அந்த பரபிரம்மம் ஒன்று தான். அது என்ன பண்ணுறதுன்னா பலவிதமான நாம ரூபங்களில் இப்படி எல்லாம் நாடகம் ஆடுறது. இப்படி நாடகம் ஆடுற அந்த நாமரூபத்தை பார்த்தா மூலம் என்னங்கிறதுக்கும் அதுக்கும் சம்மந்தமே இல்லாத மாதிரி இருக்குது. அதோட அடையாளமே தெரியாத அளவுக்கு இருக்குது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே உளுந்து தான், ஜிலேபியில் திதிப்பாக இருக்குது, வடையில் உப்பு காரத்தோடு இருக்குது. அதுக்கு பெரியவா சொல்கிறா, உளுந்து ஒன்று தான், மூலம் ஒன்று தான். என்ன நமக்கு சவுத் இந்தியனுக்கு எல்லாம் உப்புரப்பாக ஒன்றுனால அந்த உளுந்தை வடை உப்பு மிளகாயை போட்டு எண்ணெயில் போட்டு வடையாக தட்டுறோம். அவளுக்கு நார்த் இந்தியன் மதுரமாகவே ஸ்வீட்டில் வச்சுட்டோம், அதனால் அவள் சர்க்கரையில் போடுறா. ரெண்டும் ஒன்று தானே அப்படின்னு. இப்படி ரசமான நிகழ்ச்சி பல. பெரியவாளோட மகா பெரியவா மகிமையில் அவளோட பிரபாவம் எப்படி எல்லாம் வெளிப்படும் அப்படிங்கிறத பார்த்துன்னு வரும். பல விதங்கள்லையும் வெளிப்படுறது. மொத்தத்தருக்கு வியாதி போச்சுங்கிறா, அவள் அனுகிரகணத்தினால வேலை கிடைச்சிதுங்கிறா, இங்கே அது வந்ததுங்கிறா, இது வந்ததுங்கிறா, இது போச்சுங்கிறா, அது போச்சுங்கிறா, இப்படி பல விஷயங்கள். அப்படி இருக்கிற பெரியவாளோட சரித்திரம் ஒரு பெரிய கதம்பம் மாதிரி. அதில் எப்படி பலவிதமான வாசன புஷ்பங்கள்லாம் சேர்த்து தொடுத்தா அந்த கதம்பம்ங்கிறது எல்லா பூவோட நறுமணமும் நமக்கு சுகந்தமாக ஒரே இடத்துல வாசனை இருக்குது. அத்தனையோட அந்த வர்ண அழகும் ஜாலங்களும் நமக்கு கண்ணுக்கு ரம்யமாக இருக்குது. அப்படி ஆண்டாள் மாலை அப்படிமோ ஒரு நிலமாலை தண்டு மாலை கட்டி சாத்தி அது சுவாமிக்கு சாத்தி பார்த்தோம்னா ரொம்ப அழகாக இருக்குது. அதே வெறும் ஒரு பன்னீர் ரோஸில் ஒரு மாலையை சாத்தினாலும் ரொம்ப அழகாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. இப்படி பலவிதமான வர்ண வர்ணங்களால் ஒரு கதம்ப மாலை கட்டினாலும் அழகாக இருக்குது. அதை போல தான் பெரியவாளோட இந்த மகிமையில் பல எல்லா ஆங்கிள்லேருந்து பார்த்துட்டு வரத்தே பல நிகழ்ச்சிகளையும் பார்க்குறதே ரொம்ப நமக்கு ஆனந்தத்தை கொடுக்கறது, ரசமாக இருக்குது. அதில் தான் பெரியவாளோட அந்த சமையலோட பிரபாவத்தெல்லாம் பார்த்துட்டே வந்தோம். அது அள்ள அள்ள சுரங்கம் மாதிரி வரும். அது பல விஷயங்களில் பல விஷயம் ரசமாக சொல்லியிருக்கா பெரியவா. அதில் நம்ம ஒரு சிலது தான் பார்த்துட்டு வரோம். அப்படி பார்க்குறதே இதெல்லாம் எதுக்கு அப்படின்னா
இது இல்லாமல் நமக்கு மெசேஜ் இருக்குது. உதாரணத்துக்கு சொல்லணும் அப்படின்னா, பருப்போடையே பெருங்காயத்தை வேக போட்டு பருப்பு வேக போகிறதே பெருங்காயத்தை போட்டுட்டோம்னா அது சாம்பாருக்கும் ஆச்சு, ரசத்துக்கும் ஆச்சு. அப்படின்னா இது ஏதோ ஒரு சிக்கனம் மாதிரி இருக்குது. சிக்கனத்துக்கு சிக்கனம், அதே சமயம் எளிமைக்கு எளிமை, எல்லா விதத்துலையும் நமக்கு அதுக்கு ஒரு உபயோகமாக இருக்குது. பெரியவா சிக்கனம்னு ஒன்று ஞாபகம் வருது. சிக்கனம்ங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். அந்த சிக்கனம் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு பெரியவா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெய்வத்தின் குரல் எடுத்தா அதில் வரிசையாக சொல்லிட்டு வர. அந்த சிக்கனம்ங்கிறது ஏதோ காசு பணம் செலவழிக்கிறதுல தான் அப்படின்னு இல்லை. நம்ம சிக்கனமாக இருக்கணும் அதில் தான் வச்சுட்டு இருக்கோம். அதுவும் ரொம்ப முக்கியம்தான். இதுக்கு என்ன பண்ணணுங்கிற வரிசையாக ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக சொல்லிட்டு வரா. முதல்ல காசு பணம் செலவழிக்கிறதுல கையில் சிக்கனமாக இருக்கணும். அடுத்தது வாயில் சிக்கனமாக இருக்கணும். நாம் அடுத்தது நிறைய செலவழிக்கிறது வார்த்தைகளை தான். வாயால் ஏதாவது பேசிகிட்டே இருக்கு. அதுவும் சில பேருக்கு நான் ஸ்டாப்பாக பேசிகிட்டே இருப்பா. எந்த சப்ஜெக்டை கொடுத்தாலும் எதை இருந்தாலும் பேசிகிட்டே இருப்பா. அப்படின்னா அதெல்லாம் ரொம்ப ஜாகிரதையாக இருக்கணும் அப்படின்னு பெரியவா நமக்கு ஞாபகப்படுத்துகிறா. அதனால் ஏதோ வாய் இருக்குது வார்த்தை இருக்குங்கிறதுனால பேசிகிட்டே இருக்கக்கூடாது. அதாவது ஆஞ்சநேயருக்கு சொல்லின் செல்வர்னு பேர். அப்படின்னா என்ன, ஒரு செல்வம் இருந்ததுன்னா, காசு பணம் இருந்ததுன்னா, ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிச்சவன் அந்த காசு பணத்தை எடுத்து செலவழிக்க எடுக்கிறதே ரொம்ப பார்த்து தான் எடுப்பார். பொட்டியை திறக்கிறதுக்கே யோஜனை பண்ணுவார். ஏன்னா இந்த ₹1 சம்பாதிக்கிறதுக்கு நாம் எவ்வளவு நாள் கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிச்சோம், அதையே ஒரு நிமிஷத்தில் நாம் செலவழிச்சுடலாம். அதனால் அவர் ரொம்ப அளந்து தான் பார்த்து தான் எடுப்பார். அதை போல் நாமளும் என்ன பண்ணுன்னா, வாயில் வார்த்தை இருந்தால் கூட நமக்கு பகவான் வாக்கை கொடுத்துருக்கார், நமக்கு பேசுகிற சக்தியை கொடுத்துருக்கார், எல்லாத்தையும் கொடுத்துருக்கார். அப்படி கொடுத்துருந்தா கூட அது பகவான் நாமாவை சொல்கிறதுக்கு, அவரோட புகழ பாடுறதுக்கு தான் அளவில்லாத அதை செலவழிக்கலாமே வழிய மற்ற விதமான லௌகீகமான பேச்சோ இல்லை ஒரு ரொம்போ அரட்டைகளோ எதுவாக இருந்தாலும் ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக செலவழிக்கணும். அதில் பேச்சை குறைக்கணும். இதுக்கும் மேலே மௌனம்ங்கிறது ரொம்ப உயர்ந்த நிலை அப்படின்லாம் சொல்லப்படுறது. அதுக்காக சொல்கிறா. அதனால் முதல்ல கையால் செலவழிக்கிறத சிக்கனமாக இருக்கணும். அடுத்தது வாயால் பேசுறதுல சிக்கனமாக இருக்கணும். இது ரெண்டுத்துக்கும் காரணமாக மூணாவது ஒன்று என்னென்ன, மனசில் எண்ணம், அதை சிக்கனமாக இருக்கணும். அதாவது நம்ம பாட்டுக்கு ஒரு மணி உட்காந்து யோஜனை பண்ணிகிட்டே இருக்கும் இல்லையோ, இதை மாற்றியது அதை மாற்றியது. யாரானுக்கிட்ட என்ன சார் பண்ண, ஏதோ உட்காந்து யோஜனை பண்ணியிருந்தேன் அப்படி, குருட்டு யோஜனை அப்படின்பா. நாம் அப்போ இந்த யோஜனை பண்ண காரியம்லாம் ஒன்றும் செயல் வடிவம் நடக்க போகிறதில்ல, ஒன்றும் காரியத்துக்கு உதவ போகிறதில்ல. இருந்தாலும் மனசில் ஒரு எண்ணம். ஏன்னா அந்த மனசோட சுபாவம் எப்போ பாரு இது ஏதோ ஆடிகிட்டே இருக்குது. இதை மாற்றியது அது மாற்றியது மாதிரி யோஜனை பண்ணிருக்கு இல்லையா, அதை பண்ணணுமா, அதை அதாவது நிலைநிறுத்தணும்னு அர்த்தம். மனசை ஆடாத அசங்காத பண்ணணும். ஊத்துக்காடு வெங்கடகவி பாட்டு இருக்கே, ஆடாது அசங்காதுவா கண்ணா அப்படின்னு ஒரு பாட்டு இருக்கே, சாகித்யம். என்ன, இந்த பாட்டை கேட்டாலே என்ன பண்ணணும்னு, நம்மளோட மனசோட ஆட்டம்லாம் அடங்கிடணும். அது எதுக்கு அவர் கூப்பிடுறார் கவிஞர் அப்படின்னர், இந்த பக்தர் ஏன் இப்படி கூப்பிடுறாருன்னர், உன்னோட ஆட்டத்தை பார்த்தாச்சு, நீ தான் ஆடல், நடராஜன்னே பேர் அவருக்கு. அடிக்க அந்த ஆட்டத்தை பார்த்துட்டோம்னா இப்படி எங்களோட மனசோட ஆட்டம்லாம் நின்று போயிடும். நின்னுன்னும் அப்படி பார்க்கணும். பார்த்தாலும் தரிசனாத்த அப்பிரசதஸ்னா அதான், பார்த்த மாத்திரத்தில் மோட்சம் அப்படின்னா அப்படி பார்க்கணும். நம்மளோட மனசுங்கிறதே இல்லாத போயிடணும், ஆட்டமே நின்று போயிடணும். அப்படி தரிசனம் பண்ணணும். அதனால தான் இப்படி என்னோட மனசெல்லாம் ஆடாத அசங்காத இருக்கிறதுக்கு நீ வா அப்படின்னு கண்ணான்னு கூப்பிடுறவர். அதை போல இந்த மனசுல இருக்கிற ஆட்டம் அடங்கணும் அப்படின்னா எண்ணம் இல்லாத இருக்கணும், அதுல சிக்கனமா இருக்கணும். எண்ணமே இல்லாத இருக்க நிலைங்கிறது ரொம்ப உயர்ந்த நிலை, அது வர்றது ரொம்ப சிரமமான காரியம், அது பின்னால வரும். ஆனா அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு முதல்ல அந்த எண்ணங்களை நினைக்கிறத நினைப்ப கொஞ்சம் கொஞ்சமா கட் பண்ணிட்டே வரணும். இப்படி ஏதாவது வேண்டாத எண்ணம், லௌகீக எண்ணம் வந்துதான் உடனே மனசை மாத்திட்டு பெரியவாளை பத்தி ஸ்மரிக்கிறது, பெரியவா மகிமையை நாம உடனே சிரவணம் பண்றது, அதை நினைச்சுக்கிறது. அப்படின்னு இப்படி பகவத் ஸ்மரணையில கொண்டு வந்துட்டே இருந்தோம்னா மற்றதெல்லாம் நின்று போயிடும். இப்ப என்ன ஆயிடுத்து, பலதுல மனசு எண்ணம்னு எண்ணிண்டு உள்ளுக்குள்ள போயிருந்தது, இப்போ ஒரே எண்ணத்துக்கு வந்துடுத்து. இது சிக்கனம் தானே, நாலா பக்கமும் ஓடி இருந்தது, செலவழிச்சிருந்தது, இப்போ ஒன்னுல ஒரு செலவா வந்து இன்னொன்று சொல்லி அது சிக்கனம் தானே. அதைத்தான் சொல்றா பெரியவா, எண்ணத்துல சிக்கனமா இருக்கணும் அப்படின்னு. இப்படி எண்ணத்துல சிக்கனம் வந்துடுத்துனாலே அப்புறம் வாயில பேச்சும் சிக்கனம் தானே குறைஞ்சு போயிடும். அதுக்கப்புறம் பேச்சும் குறைஞ்சு போயிடுத்துன்னா காரியத்திலையும் குறைஞ்சு போயிடும். இப்படி காரியத்துல சிக்கனமா இருக்கணும்னா அப்ப என்ன பண்ணணும்னு, முதல்ல மூலம் மனசுல எண்ணம் சிக்கனமா இருக்கணும். எண்ணம் சிக்கனமா இருந்தா வாயில வார்த்தைகள் சிக்கனமாயிடும், அதிகமா பேச மாட்டோம். அப்படி இல்லைன்னா உன்னை காரியமும் நின்று போயிடும். இதுதான் உயர்ந்த ஞான நிலை. அதுக்காக தான் பெரியவாசரா சிக்கனமா இருக்கணும். அந்த சிக்கனமா இருக்கணுங்கிறத என்ன பண்ணலாம், இப்படி கூட சொல்லி காமிக்கலாமே. பெருங்காயம் இருக்கா, துளி பெருங்காயத்தை எடுத்து பருப்போட வேக போடு, அதை குழம்புக்கு விடு, ரசத்துக்கு விடு, வாசனைக்கு வாசனையா போச்சு.
செலவுக்கு செலவும் குறைச்சல் அப்படின்னு சொல்லலாமே. இப்படித்தான் எதுக்கு சொல்றேன்னா, பெரியவாளோட இதெல்லாம் நமக்கு என்ன சார் கேட்டு என்ன பொறுத்து, இதெல்லாம் தான் பெரிய விஷயம் இருக்கு. அப்படிதான் பெரியவா பல விஷயங்களை சொல்ற. அதனால தான் நாம பார்த்துட்டு இருக்கோம். அப்படி பார்க்கறதே செல்லம்மா அப்படின்னு நூரணி அனந்தகிருஷ்ண சாஷிகள் அப்படின்னு மகோபாத்தியாய வாங்கின பெரிய வித்வான், அவரோட பொண்ணு செல்லம்மான்னு. அந்த அம்மாவும் பெரிய வித்வான் தான், பரமபக்த பெரியவாள்கிட்ட. அந்த அம்மாட்ட ஒரு நாளைக்கு சொல்றா, ரவாயை பத்தி பேச்சு வந்தது, ரவா லாடை பத்தி பேச்சு வந்தது. ரவாயோட பிரபாவத்தை சொல்றா. இந்த ரவாக்கு எதுவா இருந்தாலும் பத்தி ஒரு சமசஞ்சீவியா இருக்கு. இந்த ரவாயை நீ எப்படி வேணா யூஸ் பண்ணலாம். உப்பு காரெல்லாம் போட்டு ஒரு உப்புமாவா கண்டி சாப்பிடலாம். அதையே ஒரு வெள்ளத்தோட போட்டு சர்க்கரையோட போட்டு அரைச்சின்னா உருண்டையா பிடிச்சா ரவா உருண்டையா ஸ்வீட் ஆயிடு. இதே காரமாவும் யூஸ் பண்ணலாம், இதே ஸ்வீட்டாவும் யூஸ் பண்ணலாம், இதே பர்பியா யூஸ் பண்ணலாம். ஒண்ணும் இல்லையா இத்தனை போட்டு அள்ளி போட்டு கஞ்சியா வச்சும் குடிச்சுடலாம். இப்படி எப்படி வேணா யூஸ் பண்ணலாம் இந்த ரவா. இது சமய சஞ்சீவி மாதிரி இருக்கு, பகவான் மாதிரி இருக்கு. எந்த அவதாரம் வேணா எடுத்துன்னு மத்ஸ்யமா வர, கூர்மா வர, விராகமா வர, இனிமே இருக்கிறதுலே வசந்த ராஜாவும் வர, எப்படி வேணாலும் வர்றதோ இல்லையோ. அதை போலதான் இந்த ரவாயும் எப்படி வேணா விஷம் போட்டுன்னு வரலாமா. இந்த ரவாயை பத்தி பிரபாவத்தை சொல்லிட்டு இந்த ரவா லாடை பத்தி பேச்சு வந்தது. அதாவது யாரோ ரவா லாடு பண்ணு அப்படின்னா பண்றதுக்கு டைம் இல்லை. அதனால என்ன பண்ணா, எப்போ இருந்ததை கொண்டு வந்து வச்சுட்டா. பெரியவா இப்ப பண்ணினியா முன்னால பண்ணினதான்? இல்ல பின்னா பெரியவா பண்ணிண்டுவா உடனேன்னா சொல்லியிருக்கா. அவ ஏதோ சோம்பேறித்தனப்பட்டு அது பண்றதுக்கு வசதி இல்லை, அதனால வேற எங்கேருந்தோ எடுத்துன்னு வந்து விட்டா. இப்ப பண்ணி வச்சிருக்குன்னு பெரியவா சொல்றா. உடனே அதை அப்படி கையால விரல வச்சு அமுக்கி பார்த்தா. அமுக்கி பார்த்துட்டு உடனே இந்த செல்லமாட்ட சொல்றா, ஒண்ணு தெரியுமோ, இந்த உருண்டையெல்லாம் பிடிச்சோன்னு போய் தொட்டோம்னா உதிர்ந்து போயிடும் போல போலன்னு. அது 2 நாள் 1 நாள் ஆகி ஆறத்தான் பழசாதான் கெட்டிப்படும். இவர் இதை கையை வச்சு அழுத்தின இந்த உருண்டையில உடையவே மாட்டேங்கிறது. அதனால இப்ப பண்ணின உருண்டையா இருந்தா தொட்டோன்னு உடைஞ்சு போயிடும். இப்படி கையை வச்சு அழுத்தினாலும் உடையலைன்னா அட்லீஸ்ட் 1 வாரமான அதுக்கு ஐஸ் ஆகிருக்கணும் அப்படின்னா அந்த அம்மாவுக்கு ஒரே அதிசயம். இப்படி பழசா புதுசான ரவா உருண்டை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இப்படி ஒரு டெக்னிக் இருக்கே, கையை வச்சு தொட்டு பார்த்தாக்க தெரிஞ்சிடும் அப்படின்னு. அதாவது பொம்நாட்டிகளுக்கெல்லாம் தெரிஞ்ச விஷயம்தான். அது உருண்டையை பிடிக்கிறதையே அளந்து போயிடும் சூடா இருக்கிறதே ஆறணும்னு சொல்லிட்டு இருப்பா. அது எதனால என்னன்னு தெரியாது. ஆனா பெரியவா இப்படி ஒரு டெக்னிக் சொல்றா. அந்த அம்மா சொல்லுவோம், பாரு இப்படி ஒரு டெக்னிக் இருக்குன்னே தெரிஞ்சுக்க முடியலையே, இப்ப பெரியவாள்கிட்ட வந்தப்புறம் தான் தெரியுது. புது உருண்டையா பழம் உருண்டையான்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தொட்டு பார்த்தா தெரியும் அப்படின்னு. இது சொல்றது அது மாதிரி பெரியவா அந்த அம்மா சொல்ல மாட்ட சொல்லுவா. இப்படி பல பேர்கிட்ட பல விஷயங்கள்ல இந்த சமையலாகட்டும் சாப்பாடாகட்டும் இப்படி இதெல்லாம் வச்சுட்டும் நமக்கு வேதாந்தத்தெல்லாம் சொல்லி கொடுத்துருக்கா. இப்படி எல்லாம் பண்ணி காமிச்ச பிரபு. அப்படி இருக்கிற பெரியவா அந்த யாத்திரையை தொடர்றா. ஒரு வயல் காட்டுல ஒரு மரத்தடியில கணத்தடியில இருந்தா அப்படிங்கிற இடத்துல தான் பார்த்துட்டு வந்தோம். அங்கேருந்து பெரியவா என்ன பண்ணினா இப்படி தொடர்ந்து வரத்தே நாராயண் சிஞ்சோலி அப்படிங்கிற ஒரு இடம் அங்க வந்து இருந்தா. அதை தாண்டி அப்புறம் துங்கத்துன்னு ஒரு இடம், அந்த துங்கத்துல மகாதேவர் கோவில், இந்த துங்கத் மகாதேவ் வந்துட்டு அங்க இருந்தா. அதுக்கப்புறம் யாத்திரையை தொடர்ந்து மஹோலி அப்படிங்கிற இடத்துக்கு வந்தா. அந்த மஹோலிக்கு வரத்துக்கு முன்னால என்ன பண்ணா, கிளம்பி 1 கிலோமீட்டர் வந்தாச்சு. வந்தா நடுப்புற ஒரு சின்ன நதி ஓடிந்தது. இந்த நதி ஓடுறத பார்த்தோன்னே பெரியவா கேட்டா, சாயந்தர வேளை ஆயிடுத்து, இது என்ன நதி கேளு யாரையானு அப்படின்னா. உடனே வந்தவாள்கிட்ட ஏதோ கேட்டா இது என்ன நதின்னு பேரை கேட்டா அவர் சொன்ன சீனா நதி அப்படின்னு பேர் சொன்னான். அந்த நதிக்கு பேர் சீனா நதின்னு பேராம். சீனான்னு பேர் அந்த நதிக்கு. இது சொன்னா பெரியவாளுக்கு ஒரே சந்தோஷம். உடனே ஆச்சரியப்பட்டுன்னு கூட இருக்க, ஏய் இவரா ஒரு சீனான்னு நதி இந்தியாவில் ஓடுறது, அதனால இந்தியாவில் இருக்கிற சீன நதியில ஸ்நானம் பண்ண வேண்டாமோ? அவசியம் பண்ணணும் அப்படின்னு. நம்ம சீனானா ஏதோ ஒரு தேசம் நாடுன்னா வச்சுட்டு இருக்கோம். இந்த நதிக்கு பேர் இருக்கு, அதனால இந்தியாவில் இருக்கிற சீனாவா அது இந்த நதி, அதனால இதுல அவசியம் ஸ்நானம் பண்ணும் அப்படின்னு உடனே அந்த நதியில ஸ்நானம் பண்ணி அன்னைக்கு சாயரட்ச அனுஷ்டானத்தெல்லாம் முடிச்சுட்டு அங்கேயே தங்கிவிட்டு சீன நதிக்கரையில. அதுக்கப்புறம் மறுநாளைக்கு கார்த்தாலியும் அந்த சீனா நதியிலே ஸ்நானம் பண்ணி இவ அனுஷ்டானத்தெல்லாம் முடிச்சுண்டு அங்கேருந்து 5 கிலோமீட்டர் நடந்து நேர வந்தா ரோடு ஓரத்துல தங்கறதுக்கு இடம் பார்த்துட்டே வந்தாக்க ஒன்றும் வாகா இல்லை. வழியில ஒரு பஸ் ஸ்டாண்ட் இருந்தது. அந்த பஸ் ஸ்டாண்ட்ல ஷெட்டு, அந்த பஸ் ஸ்டாண்டு ஷெட்ல தங்கியாச்சு.
பக்கத்தில் ஒரு சின்ன மரம், அதில் பஸ் ஸ்டாண்ட் ஷெட்டில், மற்றவாள்லாம் பஸ் ஸ்டாண்டில் தங்கியிருக்கா. ஷெட்டு வெயிலாக கொத்துறது. அந்த ஊர் பேர் நாகநாத்பூர்னு பேர். நாகேஸ்வரம் அப்படிங்கிற அந்த ஊரில் சுவாமி இருக்கார். அப்படி ஒரு ஊர் உள்ளுக்குள்ளே இருக்குது. இந்த பஸ் ஸ்டாண்ட்லேயே தங்கியிருந்தா, பஸ் ஷெட்டில் தங்கியிருக்கா. யார்? ஜெகத்குரு சங்கராச்சாரிய. அப்படி ஒரு எளிமை. அப்படி இருக்கிற பெரியவா இன்னும் எப்படி தொடர்ந்த யாத்திரைங்கிறத நாமளும் தொடர்ந்து பார்க்கலாம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திரு பொன்னூசல் சீரார் பவளம் கால் முத்தம் கயிறாக ஏறாரும் பொற்பலகை ஏறி இனிதமர்ந்து சீரார் பவளம் கால் முத்தங்கயிறாக ஏறாரும் பொற்பலகை ஏறி இனிது அமர்ந்து நாராயணன் அறியான் நான் மலர்த்தாள். நாராயணன் அறியான் நான் மலர்த்தாள். நாயடியேற்கு ஊராகத் தந்தருளும் உத்தர கோசமங்கை ஆறாமுதின் அருட்தாளினை பாடி உத்தர கோசமங்கை ஆறாமுதில் அருள்தாளினை பாடி போரார் வேர்க்கண்மடவி பொன்னூசல் ஆடாமோ போரார் வேர்க்கண்மடவி பொன்னூசல் ஆடாமோ மூன்றங்கிலங்கு நயனத்தன் மூவாத பாந்தங்கு தேவர்களும் காணாமலர் அடிகள் தேன் தங்கு தித்தித்து அமுதூரி தான் கழிந்தங்கு ஊந்தங்கு நின்றூருக்கும் உத்தர கோசமங்கை போந்தங்கு இடை மருது பாடி குலமஞ்சை போன்றங்கு அனநடையீர் பொன்னூசலாடாமோ போன்றங்கு அனநடையீர் பொன்னூசலாடாமோ
பன்னூறு கோடி இமையோர்கள் தாம் நிற்ப தன்னீர் எனக் கருளி தன் கருணை வெள்ளத்து மன்னூர மன்னுமணி உத்தர கோசமங்கை மன்னூர மன்னுமணி உத்தர கோசமங்கை மின்னேறு மாடவியன் மாளிகை பாடி மாளிகை பாடி பொன்னேறு பூன்முலையீர் பொன்னூசலாடாமோ நான் நஞ்சமர் கண்டத்தன் அண்டத்தவர் நாதன் மஞ்சுதோய் மாடமணி உத்தர கோசமங்கை அஞ்சொலாள் தன்னொடும் கூடி அடியவர்கள் நெஞ்சுளே நின்று அமுதம் ஊறி கருணை செய்து துஞ்சல் பிறப்பறுப்பான் தூய புகழ் பாடி புஞ்சமார்வள் வளை பொன்னூசல் ஆடாமோ ஆணோ அலியோ அறிவையோ என்று இருவர் காணாக் கடவுள் கருணையினால் தேவர்குழாம் நாணாமே உய்ய ஆட்கொண்டு அருளி நஞ்சுதனை ஊனாக உண்டருளும் உத்தர கோசமங்கை கோணாறு பிறைச்சன்னி கூத்தன் குணம் பரவி பூணாறு வனமுலையீர் பொன்னூசலாடாமோ மாதாடு பாகத்தன் உத்தர கோசமங்கை
தாதாடு குன்றை சடையான் அடியாருள் கோதாட்டினாயேனை ஆட்கொண்டு என் தொல்பிறவி தீதோடவண்ணம் திகழ பிறப்பறுப்பான் காதாடு குண்டலங்கள் பாடி கசிந்து அன்பான் போதாடு பூன்முலையே போதாடு பூன்முலையே பொன்னூசல் ஆடாமோ உன்னற்கரியதிரு உத்தர கோசமங்கை உன்னற்கரியதிரு உத்தர கோசமங்கை மன்னி போலிந்திருந்த மன்னி போலிந்திருந்த மாமரையோன் தன் புகழே பன்னி பணிந்திரஞ்ச பாவங்கள் பற்றறுப்பான் அன்னத்தின் மேலேறி அன்னத்தின் மேலேறி ஆடும் அணி மயில் போல் என்னத்தன் என்னையும் ஆட்கொண்டான் எழில்வாடி பொன்பொத்த பூன்முலையே பொன்வொத்த பூன்முலையீர் பொன்னூசல் ஆடாமோ கோலவரை குடுமி வந்து குவலயத்து சால அமுதுண்டு தாழ்கடலின் மீதெழுந்து ஞாலம் மிக பரிமேற்கொண்டு நமையாண்டான் சீலம் திகழும் திரு உத்தர கோசமங்கை மாலுக்கு அரியானை வாயார நாம் பாடி பூலித்து அகங்குழைந்து பொன்னூசல் ஆடாமோ தெங்குலவு சோலை திரு உத்தர கோசமங்கை தெங்குலவு சோலை திரு உத்தர கோசமங்கை தங்குலவு சோதி தனியுருவம் வந்தருளி எங்கள் பிறப்பறுத்திட்டு எம் தரமும் ஆட்கொள்வான் பங்குலவு கோதையும் தானும் பணி கொண்ட கொங்குலவு கொன்றை சடையான் குணம் பரவி பொங்குலவு பூன்முலையீர் பொன்னூசலாடாமோ பொங்குலவு கொன்றை சடையான் குணம் பரவி பொங்குலவு பூன்முலையீர் பொன்னூசலா
ஆடாமோ திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். சீரார் பவளம் கால் முத்தம் கயிறாக ஏறாரும் பொற்பலகை ஏறி இனிதமர்ந்து சீரார் பவளம் கால் முத்தங்கயிறாக ஏறாரும் பொற்பலகை ஏறி இனிது அமர்ந்து நாராயணன் அறியான் நான் மலர்த்தாள். நாராயணன் அறியான் நான் மலர்த்தாள். நாயடியேற்கு ஊராகத் தந்தருளும் உத்தர கோசமங்கை ஆறாமுதின் அருட்தாளினைப் பாடி உத்தர கோசமங்கை ஆறாமுதில் அருள்தாளினைப் பாடி போரார் வேர்க்கண்மடவி பொன்னூசல் ஆடாமோ போரார் வேர்க்கண்மடவி பொன்னூசல் ஆடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே. கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே. குரு சந்திரசேகரரே உறங்கினுவீர்காலே உறங்கினுவீர்காலே. ஆதிகுரு
சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே 68 ஈட்டபதி காலேரோ ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கடப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உலகிடுவீர்காலே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாரே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே பெரியவாசரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவாசரணம்.